Okay. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। श्री शिक्षाष्टकम by श्री चैतन्य महाप्रभु। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तेस् तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं इहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद्भक्तिर्हैतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं
ईदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपो कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्यवापायदरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामाय राम हरे हरे। श्री 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 अष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं प्रमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। Hare Krishna Matis and Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you very much for joining జపా సెషన్. సో మనం కార్తీక మాసంలో ఉన్నాము, అంటే దామోదర మాసం. సో చాతుర్మాసంలో ఈ కార్తీక మాసం అనేది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ అన్నమాట. అండ్ కార్తీక అంటే శ్రీమతి రాధారాణికి కూడా చాలా ప్రియమైన మాసం అన్నమాట. అందుకనే ఈ మాసంలో మనం ఏదైతే భక్తి చేస్తామో, లైక్ మన చాంటింగ్ కానీ రీడింగ్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో, సో అన్ని భక్తి యాక్టివిటీస్కి చాలా ఎక్కువ బెనిఫిట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. అండ్ ఇదే మాసంలో కృష్ణ చాలా లీలలు కూడా చేశారు. సో అందులో ఒక లీల ఏంటంటే దామోదర్ లీల అన్నమాట. సో దామ అంటే దారం, ఉదర అంటే కడుపు. సో కృష్ణని దారంతో కడుపుకి కట్టేసిన లీల అన్నమాట. సో మనకి ఈ లీల అనేది ఎవరెవరికి వివరిస్తారు అని అంటే శ్రీల పర్వతముని నారదమునికి వివరిస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే పద్మ పురాణంలో వస్తుంది. సో మనకి శ్రీల వ్యాసదేవ్ అనేది ఈ లిరిక్స్ అనేది మనకి రిటర్న్ ఫామ్లో ఇచ్చారు. సో జరిగిన కన్వర్జేషన్ అనేది సత్యవ్రతముని అండ్ నారదమునికి మధ్యలో అన్నమాట. రైట్. సో ఈ లీల అనేది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అని అంటే దిస్ విల్ మేక్ అస్ ఫర్గెట్ దట్ కృష్ణ ఇస్ గాడ్. సో కృష్ణ భగవంతుడు అనే విషయాన్ని మర్చిపోయేలాగా చేస్తుంది అనమాట. సో కృష్ణ తత్వం ఒకవేళ మనకి తెలిసింది అనుకోండి, అప్పుడు లీలలు వింటున్నప్పుడు మనకి ఇట్ మేక్ సెన్స్ అనమాట. ఓకే, అర్థమవుతుంది అనమాట కృష్ణ ఏదో ఆట కోసం అలా చేస్తున్నారు అనేసి. రైట్. బట్ ఒకవేళ మనకి కృష్ణ తత్వం అనేది కరెక్ట్గా అర్థం కాలేదనుకోండి, దాని ఈ లీల అనేది మనకి అర్థం కాదనమాట. సో ఈ లీల అనేది ఎంత అద్భుతంగా ఎంత సుందరంగా ఉంటుంది అని అంటే బ్రహ్మాజీ ఎలాగైతే కృష్ణ నిజంగానే భగవంతుడా కాదా అనేసి డౌట్ వచ్చింది, బ్రహ్మ విమోహన లీల అనేది జరిగింది కదా. సో అలాగే ఈ లీల వింటున్నప్పుడు కూడా మర్చిపోతాం అన్నమాట, ఏంటంటే "ఈయన నిజంగానే భగవంతుడా" అనేసి. సో బ్రహ్మ విమోహన లీల జరిగే ముందు యాక్చువల్గా బ్రహ్మాజీ ఏంటంటే ఒక సీన్ అనేది చూస్తారనమాట. రైట్. ఏంటంటే జనరల్గా కృష్ణ అందరు గోపబాలులతో ఉన్నప్పుడు లంచ్ టైంలో అందరితోనే పంచుకొని తింటారు, ఎవరేం తీసుకొచ్చారనేది ఉంటుంది. సో ఒకసారి మధుమంగల్ షేర్ చేయకుండా, రైట్, సో సమ్ ఛాజ్ లాంటిది అంటే మజ్జిగ లాంటిది ఒక ఐటమ్ అనేది తీసుకొచ్చి తను ఒక్కడే తింటూ ఉంటాడనమాట. సో ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం వద్దు అనేసి, ఎస్పెషల్లీ కృష్ణ కూడా ఇవ్వడం వద్దు అనేసి తను తాగుతూ ఉంటారు. సో తొందరగా కృష్ణ వస్తారనేసి ఎక్కువ తాగేసి ఒకటేసారి ఎక్కువ తాగడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఎక్కువ ఒకటేసారి తాగుతున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది,
కంటిన్యూస్గా లోపలికి వెళ్ళిపోదు కదా ఒకటేసారి. సో ఏమవుతుంది, కొంచెం మనం మింగుతూ ఉంటాం, మిగతాది నోట్లో ఉంటుంది, ఇలా చేసుకొని ఉంటుంది. సో ఈ గ్యాప్లోనే కృష్ణ వచ్చేసి, ఏ మధుమంగల్ ఏం తాగుతున్నావు అసలు నాకు ఇవ్వకుండా అనేసి ఇలా అనేది చేస్తారనమాట. సో ఇలా చేయగానే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఆయన అంటే నోటి నోటి నుంచి నుంచి అది బయటకు బయటకు వస్తుంది. వచ్చి బయటకు నోటికి పడతాం. వస్తుంది. రైట్. సో అలా బయట పడగానే కృష్ణ బాడీ పైన పడింది, ఫేస్ పైన పడింది. అండ్ కృష్ణ ఏం చేస్తున్నారు, అది అట్లా తీసుకొని టేస్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇది ఎవరు చూసారంటే బ్రహ్మాజీ చూసారనమాట. సో ఇది చూడగానే ఆయనకి కల్చరల్ షాక్ అనేది తగిలిందనమాట. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ బ్రాహ్మణ అన్నమాట. అండ్ బృహద్ భాగవతామృతంలో చెప్తారు, ఆయన ఏదైతే వర్షిప్ చేసే లార్డ్ విష్ణు ఉంటారో, ఆయన ఆరాధించే విష్ణుకి భోగా ఆఫర్ చేసేటప్పుడు చాలా హై క్వాలిటీ భోగా ఉంటుంది, హైలీ క్లీన్లీనెస్ ఉంటుంది. రైట్. సో జనరల్గా మనం ఇంకొకళ్ళు ఎంగిల్ తినాలంటేనే కొంచెం ఆలోచిస్తాం. అట్లాంటిది కృష్ణ ఇలా చేయడం చూసి ఆయనకి తట్టుకోలేకపోతారనమాట. ఇదేంటి ఇది, నేను ఇంత హయ్యెస్ట్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంటాను, హయ్యెస్ట్ క్లీన్లీనెస్ మెయింటైన్ చేస్తుంటాను, ఇదేంటి అనేసి డౌట్ వస్తుంది అనమాట. సో కృష్ణ లీలలు అలా ఉంటాయన్నమాట. ఈవెన్ బ్రహ్మదేవుడికి డౌట్ వస్తుంది, నిజంగా ఈయననే భగవంతుడా అనేసి. రైట్. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఒకవేళ నార్మల్గా కృష్ణతత్వం కరెక్ట్గా తెలుసుకోకుండా ఈ లీల విన్నారనుకోండి, దెన్ వాళ్ళకైతే అసలే అర్థం కాదనమాట. రైట్. సో ఈ లీల ఏ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే, మహానిధి స్వామి కృష్ణ ఏ లీల ఏ ఏజ్లో జరిగిందనేసి కొన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ ఇచ్చారనమాట. సో దాని ప్రకారం దామోదర్ లీల అనేది తృతీయ వర్షారంభే కార్తికే అని ఉంటుందన్నమాట. అంటే కార్తీక మాసంలో థర్డ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో, సో ఏజ్ అనేది అరౌండ్ 2 years 2 months ఉన్నప్పుడు ఈ లీల అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ లీల అనేది అండ్ ఈ దామోదరాష్టకం ఏదైతే ఉందో, నేను దామోదరాష్టకం అనేది పాడుతాను. అండ్ దీని కమెంటరీ అనేది శ్రీల సనాతన గోస్వామి, సో వన్ ఆఫ్ ద 6 గోస్వామిస్, మనకి షడ్ గోస్వామిస్ ఉన్నారు కదా. సో ఆ షడ్ గోస్వామిస్లో సనాతన గోస్వామి దిగ్దర్శిని టీకా అనేసి తన కమెంటరీ అనేది ఇచ్చారనమాట ఈ దామోదరాష్టకంకి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ దామోదరాష్టకంలో ఈరోజు మొదటి 2 శ్లోకాల గురించి చూద్దాం. ఓకే. సో నేను పాడతాను, అండ్ దెన్ మనము ఒక్కొక్క శ్లోక మీనింగ్ అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. నమామీశ్వరం సచేదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమనం. నమామీశ్వరం సచేదానందరూపం लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयेषितग्नेषु भक्तैषितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शातवृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं नामोक्षावधिं वा न चैन्यं ऋणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किं मन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्
ऋतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बैरक्ताधरं मे वनस्याविरास्तामालं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्तविष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो ग्रहाणेश मामज्ञं ये दक्षिदृशः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयः प्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम्. So Yashoda, sorry, Namamishwaram Satchidananda So Namam, so Krishna, సారీ సత్యవ్రతముని ఏం చేస్తున్నారు, నమస్కరిస్తున్నారు అన్నమాట. సో మనం దీని మీనింగ్ అనేది నేను జస్ట్ తెలుగులో చదువుతాను, అండ్ దెన్ మనము ఇంకా డీటెయిల్గా దీని గురించి తెలుసుకుందాము. సో శాశ్వతమైన ఉనికి కలవాడు, పరమ జ్ఞాన స్వరూపుడు మరియు పరమానంద స్వరూపుడు, సురచేప ఆకృతిలో ముందుకు వెనక్కు ఊగుచున్న చెవి లోలుకులను కలిగి ఉన్నవాడు, దివ్యధామమైన గోకులములో ఎంతో సౌందర్యవంతముగా ప్రకాశించువాడు, యశోదామాత చిలుకుతున్న వెన్నకుండను పగలగొట్టి ఉట్టికి కట్టిన వెన్నకుండలో నుండి వెన్నను దొంగలించుటమనే అపరాధము చేయుటచే భయపడి చెక్కరోలుపై నుండి దుమికి వేగముగా పరిగెత్తువాడు. కానీ అంతకంటే వేగముగా వెంటపడిన యశోదామాత చేత పట్టుబడిన వాడైనట్టి దేవదేవుడైన శ్రీ దామోదరునికి నా వినయపూర్వక ప్రణామములు అనేసి అంటారు. సో నమాం ఈశ్వరం అనేసి అంటున్నారనమాట. సో నమం అంటే మనము ప్రణామం అనేది చేయడం. సో ఈశ్వరం అంటే మనకి ఈశ్వరకి శ్రీల సనాతన గోస్వామి రెండు మూడు మీనింగ్స్ అనేది ఇస్తారనమాట. ఏంటంటే ఒకటి ఈశ్వర అంటే ఏంటంటే సర్వశక్తిమంతుడు అనమాట. అండ్ రెండోది ఈశ్వర అంటే ఏంటంటే అందరికీ సుప్రీం లార్డ్ అన్నమాట. రైట్. సో ఫస్ట్ ఈశ్వర ఏంటి అని అంటే సర్వశక్తిమంతుడు. అండ్ సెకండ్ ఈశ్వర ఏంటంటే జగదేకనాథ, ద ఓన్లీ సుప్రీం లార్డ్ ఆఫ్ యూనివర్స్. అండ్ మూడో అర్థం ఏంటంటే నిజ ప్రభు, అంటే మై ఓన్ మాస్టర్. సో ఇందులో శ్రీల సనాతన గోస్వామి ఏమంటారంటే, వీళ్ళ సత్యవ్రతముని ఏమంటున్నారంటే, సర్వశక్తిమంతుడైన భగవంతుడు అంటే ఈశ్వరుడి నుంచి నేను శక్తిని తీసుకొని, రైట్, ఆయనకి ప్రేయర్స్ ఆఫర్ చేయడానికి, ఆయనకి ప్రార్థనలు అర్పించడానికి నాకు కావాల్సిన శక్తిని తీసుకొని అదే సుప్రీం లార్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, జగతేకనాథకు ఉన్నారో, ఆయనకి నేను ప్రణామములు అర్పిస్తాను. అండ్ ఈ ఈశ్వరుడు కేవలం జగత్తుకి మాత్రమే కాదు, కానీ నాకు కూడా ప్రభు, మై ఓన్ మాస్టర్ అన్నమాట. సో ఇట్లా మూడు మీనింగ్స్ అనేది చెప్తారనమాట. సర్వశక్తిమాన్, జగతేకనాథ, నిజ ప్రభు అనేసి చెప్తున్నారు. అండ్ ఈయన ఏంటి, సచ్చిదానంద స్వరూపం అని అంటారనమాట. సో చాలామందికి ఇంపర్సనలిజం అంటే నిరాకారవాదం చేసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే బ్రహ్మజ్యోతి ఈజ్ ద ఫైనల్, రైట్. సో దానికి మించి ఏమి లేదు అనేసి అంటారు. బట్ మనకి శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తుంది, బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది శబ్దతే. సో భగవంతుడికి ఎస్ నిరాకార రూపం కూడా ఉంది, కానీ దాంతోపాటు సాకార రూపం కూడా ఉంది. సో ఇంపర్సనలిస్ట్కి అంటే నిరాకారవాదులకి ఇది అర్థం కాదనమాట.
సో సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు ఎప్పుడన్నా కేక్ ఉందనుకోండి. సో కేక్ అనేది, కేక్ పైన అంటే కింద బ్రెడ్ లాంటిది ఉంటుంది, దానిపైన క్రీమ్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ క్రీమ్ అనేది ఫామ్ అనేది ఉండదు, ఆ కేక్ పైన జస్ట్ అలా క్రీమ్ అనేది పెట్టింది ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం లేటెస్ట్గా కేక్స్ అనేది చూస్తున్నట్టయితే ఆ క్రీమ్తోనే ఫామ్ కూడా తయారు చేస్తారు. ఎప్పుడన్నా చూసారా? ఆ క్రీమ్తో ఆకారం కూడా తయారు చేయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. సో మెటీరియల్ ఈ సేమ్. కింద ఏదైతే పరిచయం ఉన్న క్రీమ్ ఉందో ఫామ్లెస్, అది కూడా సేమ్ టేస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ కృష్ణ ఫామ్, సారీ, అంటే ఆ కేక్ పైన ఆ క్రీమ్తో ఏదైనా ఫామ్ చేశారనుకోండి, అది కూడా సచ్చిదానందం ఉంటుంది, అంటే అది కూడా సేమ్ టేస్ట్ ఉంటుంది. సో పాక్షికంగా మనము బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి సాక్షాత్కారం ఉంటుంది, కానీ పూర్తి సాక్షాత్కారం అంటే సచ్చిదానంద విగ్రహ అనేసి అంటారు. ఈవెన్ బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్తారు ఏంటి, ఈశ్వర పరమః కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ, అనాదిర్ ఆదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. సో కృష్ణకి ఫామ్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? ఫామ్లెస్ కూడా ఉంటారు, కానీ ఫామ్ కూడా ఉంటుంది. హయ్యెస్ట్ ఏంటంటే స్వరూపం అన్నమాట. అందుకనే ఏమంటున్నారు, సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపం, రైట్? సో నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం. అండ్ మరియు లసత్ కుండలం. సో లసత్ అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ అన్నమాట. ఓకే. సో యాక్చువల్గా కృష్ణ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారు అని అంటే మనకి ఉద్ధవ చెప్తారనమాట. ఏంటంటే ఆర్నమెంట్కే ఆర్నమెంట్ కృష్ణ అంటారనమాట. అంటే జనరల్గా మనకి నగలు వేసుకుంటే మనకి అందం వస్తుంది, కానీ కృష్ణ ఎలాంటి వ్యక్తి అనంటే నగలకే నగ లాంటి వాడు. సో యాక్చువల్గా మనం నగలు వేసుకుంటే మనకు అందం వస్తుంది, కానీ కృష్ణ నగలు వేసుకుంటే నగలకే అందం వస్తుంది అనమాట, రైట్? సో అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారనమాట. ద్వారకలో ఎప్పుడైతే శ్రీమతి రాధారాణి బృందావన్లో జరిగిన లీలలు తనకి గుర్తుకొస్తాయో, తన మూడ్ అనేది ఎలా ఉంటుందనంటే కృష్ణ ఇంకా అందంగా తయారైపోతారట అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే. అండ్ అలా అందంగా అయిపోయినప్పుడు, ఇంకా ఇంకా అందంగా అయిపోయినప్పుడు, ఎప్పుడైతే ద్వారకాలో ఇట్లా అద్దాల మెడల్ లాంటివి కొన్ని ఉంటాయి కదా క్రిస్టల్స్తో అని, సో ఏదైతే వజ్రాలతో వాటితో ఉంటాయి కదా, సో వజ్రాల్లో అట్లాంటి వాటిలో చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే రిఫ్లెక్షన్ అనేది వస్తుంది. కొన్ని కొన్నిసార్లు అద్దంలాగా మన ఫేస్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో కృష్ణ అలా కొన్నిసార్లు తనకి తాను చూసుకొని కూడా అనుకుంటారనమాట, ఎవరి పర్సన్ ఇంత అందంగా ఉన్నారనేసి, రైట్? సో జనరల్గా మనం కూడా మన అద్దంలో చూసుకుంటాం, కానీ అది మన అహంకారంతో నేను చాలా అందంగా ఉన్నాననేసి. బట్ కృష్ణ మూడ్ ఏంటంటే ఓ సో బ్యూటిఫుల్, రైట్? సో ఆయన భక్తుల గురించి ఆలోచించి ఇంకా ఆనందంగా ఇంకా అందంగా అనేది తయారవుతారనమాట. సో అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారనమాట. ఈవెన్ గోపీస్ కూడా అంటారనమాట, నీ భక్తుల హృదయంలో అహంకారం ఉండే అవకాశమే లేదు అని అంటారు. ఎందుకు అని అంటే నీ స్మైల్ ఒక్కటి చూస్తే కూడా ఆ లోపల ఉండే అహంకారం అనేది పోతుందట, రైట్? సో జనరల్గా అహంకారం వల్ల మనకేంటంటే కొంచెం ఆనందం అనేది వస్తుందన్నమాట. ఆ ఈగో ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ ఈగో సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఎలా అంటే ఏంటంటే కొంచెం మనకి ప్లెజర్ వస్తుంది అనమాట, ఆనందం వస్తుంది అనమాట. అందుకనే మనం అందరం ఈగోని పక్కన పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాం, రైట్? అవునా కదా చెప్పండి, ఈగోని పక్కన పెట్టడం ఈజీయా? No, No, Prabhu. Prabhu. కష్టమే. బాగా కష్టం. 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 ఎందుకు అనంటే ఆ ఈగో వల్ల మనకు ఆనందం వస్తుంది. నేను ఇంతే, నేను ఇట్లానే ఉంటా అనేసి ఏదైతే అనుకుంటామో అప్పుడు కొంచెం ఆనందం వస్తుంది అనమాట. కానీ కృష్ణ స్మైల్ని చూసామనుకోండి, ఆ స్మైల్ ఎంత అందంగా ఉంటుందనంటే ఆ స్మైల్ని చూసినప్పుడు, ఆ అందమైన నవ్వుని చూసినప్పుడు వచ్చే ఆనందం ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ ఆనందంతో పోలిస్తే నేను ఆ ఈగో పెట్టుకోవడం వల్ల ఏదైతే ఆనందం వస్తుందో అది చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుందట. అందుకని ఏమవుతుంది, కృష్ణ స్మైల్ చూడగానే అహంకారం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, రైట్? సో ఎప్పుడైతే కృష్ణ వృందావన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు, ఓకే, సో మథురాకి వెళ్తారు, అక్రూర తీసుకెళ్తారు కదా. సో అప్పుడు ఎవ్రీడే అంటే కృష్ణ చెప్తారు నేను తిరిగి వస్తాను అని చెప్తారు. సో అట్లా అన్నప్పుడు అందరూ ఎవ్రీడే ఎదురు చూసేవాళ్ళు అనమాట, కృష్ణ ఏమైనా వస్తున్నారా లేదా అనేసి. సో అట్లా చాలా రోజులైన తర్వాత ఉద్ధవ వస్తారు. సో ఉద్ధవ చూడ్డానికి కృష్ణలాగే ఉంటారనమాట. సో దూరం నుంచి చూసి అందరూ కృష్ణనే వస్తున్నారేమో అని అనేసి అనుకుంటారనమాట. అయితే అందరు వెళ్ళేసి మధుమంగల్కి చెప్తారనమాట ఏంటంటే
కృష్ణ వస్తున్నారు, నువ్వు రావట్లేదు అని అంటే ఆయన చెప్పిన టైంకి రాడు, ఆయన నేనెందుకు ఆయన్ని చూడడానికి వెళ్ళాలి అనేసి కొంచెం అట్లా ఉంటారనమాట. ఆయన నేను బ్రాహ్మణని, రైట్, సో నేను ఆయనని చూడడానికి వెళ్ళను అనేసి అంటారనమాట. అన్న తర్వాత సరే అనేసి మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్తుంటారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మధుమంగల్ కనిపిస్తుంది అనమాట. అట్లెట్లా నేను చూడకుండా ఉంటాననేసి అలా వచ్చేసి మళ్ళీ చూడ్డానికి వస్తారనమాట. సో అప్పుడు వాళ్ళందరూ అడుగుతారు, నువ్వు రానన్నావు కదా అంటే, నేను రావట్లేదు కాకపోతే ఒకసారి చూసి వెళ్దాం అనేసి వచ్చాను అనేసి అంటారు అనమాట. రైట్. సో లోపల ఎంత ఉన్నా సరే, లేదు చూడను చూడను నేను ఎందుకు చూడాలి అని అనుకున్నా సరే అనిపిస్తుందట, అరే చూడకుండా ఎలా ఉంటాననేసి. సో అంత అందంగా ఉంటారనమాట. ఈవెన్ ఎంత అందంగా ఉంటారంటే, గోపీస్ ఎప్పుడైతే కృష్ణ సాయంత్రం పూట అంటే ఆ గోవులందరినీ తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడు గోపీస్కి యాక్చువల్గా పొద్దున ఒకసారి కనిపిస్తారు కృష్ణ, సాయంత్రం ఒకసారి కనిపిస్తారు. రైట్, మధ్యలో తను బయటికి వెళ్తారు కాబట్టి కనిపించరు. సో దొరికిన కొద్ది సమయంలోనే కృష్ణని చూస్తూ ఆ అందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారనమాట. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడిని కూడా తిడతారనమాట, అసలు ఏం సృష్టి చేసావయ్యా, దీనికి కళ్ళకి రెప్పలు ఇచ్చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మేము కంటిన్యూస్గా కృష్ణని చూస్తూ ఉంటే మధ్యలో రెప్ప కొట్టాల్సి వస్తుంది. రైట్. సో ఆ రెప్పపాటి క్షణం కూడా ఎంతో టైం వేస్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది. అసలే కృష్ణాని చూడడానికి టైం దొరకట్లేదు, అందులో కూడా ఇలా రెప్ప పడడం అనేది ఏంటి అనేసి బ్రహ్మ సృష్టిని వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తారనమాట. సో అంతగా అందాన్ని ఆస్వాదిస్తారనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఏమంటారు, లసత్ కుండలం అనమాట. రైట్. సో కుండలం అంటే ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట. ఓకే. సో చాలా నగలు ఉంటాయి, కానీ ఎందుకు కేవలం ఇయర్ రింగ్స్? ఇప్పుడు కృష్ణ ఇట్లా ఆమ్లెట్స్ కూడా వేసుకుంటారు బ్రేస్ట్కి, వేస్ట్కి, మన నడుముకి కూడా ఒక ఆభరణం అనేది ఉంటుంది. రైట్. కాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి. సో అన్నీ ఉన్నా సరే ఎందుకు ఈ లసత్ కుండలం, ఈ బ్యూటిఫుల్గా ఈ కుండలాల గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే, ఈ కుండలాలు ముందు వెనక్కి అవుతున్నప్పుడు కృష్ణ బుగ్గలకి తగులుతూ ఉంటాయి కాబట్టి, సో అది ఏం చేస్తున్నాయనంటే ఆ కుండలాలు కృష్ణని బుగ్గ పైన ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాయి అనేసి చెప్తారనమాట. సో ఈ కుండలాలకి ఎంత అదృష్టం ఉందంటే, దే గాట్ ది ఆపర్చునిటీ టు కిస్ కృష్ణ అన్నమాట. సో అలా లసత్ కుండలం అనేసి ఇక్కడ ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఇవి చాలా చాలా గ్రేట్ అన్నమాట. అండ్ ఈ లీల ఎక్కడ జరుగుతుంది? గోకులంలో జరుగుతుంది. అండ్ భ్రాజమానం, సో ఇక్కడ ప్రకాశవంతంగా ఉన్నారనమాట. సో ప్రకాశం అంటే కృష్ణ ఇస్ వెరీ వెరీ, అంటే ఆయన పుట్టినప్పుడు కూడా మనం వింటాం కథలో ఏంటంటే చాలా ఎఫల్జెంట్గా ఉంటారనేసి, అంటే చాలా తేజస్సు అనేది ఉంటుంది. అండ్ కృష్ణ ఎస్పెషల్లీ ఈ వ్రజలీల చేసేటప్పుడు చాలా చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటారట. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడే ఆయన హయ్యెస్ట్, ఏదైతే తనకి అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఆనందం ఇస్తుందో ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన ఇక్కడ వేయచ్చు అనమాట. రైట్. ఇక్కడ ఎవరు కూడా ఆయనని భగవంతుడిలాగా చూడరు అనమాట. రైట్. ఫార్మాలిటీస్ అనేది ఉండవు. కృష్ణ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఆయన భుజాల మీద ఎక్కేసి ఆయనకు పనిష్మెంట్ కూడా చేస్తారు. ఆయన కృష్ణ నంద మహారాజ్ చెప్పులు కూడా మోసుకొని వస్తారు. సో ఎవరి పాదధూళి దగ్గర మనం ఉండాలని అనుకుంటున్నామో ఆయననే తన భక్తుల చెప్పులు కూడా మోస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఇక్కడ కృష్ణ చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు. గాడ్హుడ్ అనేది ఉండదు, భగవత్త అనేది అక్కడ చూపించడము, చాలా ఫార్మాలిటీస్, డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఉండదన్నమాట. ఎంతలా ఈయన ఆనందిస్తారు అని అంటే స్వతహాగా మర్చిపోతారు తను కూడా భగవంతుడు అనేసి. సో అందుకనే ఇక్కడ చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం కూడా చూడండి, ఎవరితో మనం ఎక్కువ ఉండాలనుకుంటామంటే, ఎవరితో అయితే మనం చాలా ఫ్రీగా ఉండగలమో, రైట్, ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు కొందరు ఉంటారు, వాళ్ళతో మనం ఉండాలంటే ఒక్కొక్క మాట ఆలోచించి మాట్లాడాలి. ఏం మాట్లాడితే మళ్ళీ ఏం అపార్థం చేసుకుంటాడో, ఎక్కడ ల్యాండ్ మైన్ లాగా ఉంటారు అనమాట కొందరు. ఏ మాట మాట్లాడితే ఏం పేలిపోద్దో, ఈ మాట అంటే ఏం అలుగుతారో అనేసి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళతో మనం ఎక్కువసేపు ఉండాలనుకుంటామా, లేకపోతే తొందరగా ఏదో పని కానిచ్చుకొని అయిపోదాం అనుకుంటామా? తొందరగా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాం ప్రభుజీ. ఉరుకులే వెళ్తూ రైట్. సో మనం వాళ్ళని కలిసినప్పటి నుంచి వాచ చూస్తూ ఉంటాం, ఎప్పుడెప్పుడు అయిపోతుందో వెళ్ళిపోదాం అనేసి. అదే కొందరు ఉంటారు అనమాట, వాళ్ళతో మనము ఎంతసేపు ఉన్నా మనకి టైం తెలీదు, మనం చాలా ఫ్రీగా ఉండొచ్చు. ఏం మాట్లాడినా ఏం చేసినా సరే ఈ వ్యక్తి నన్ను అపార్థం చేసుకోరు, నేను ఈయనతో నేను ఎలాంటి వాడినో అలా నేను ఉండొచ్చు. అండ్ వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్గా నా నేచర్ ఏంటి, నేను ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నానో అలా చాలా ఫ్రీగా ఉండొచ్చు అనేసి. సో అలాగే కృష్ణ బృందావనంలో చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు అనమాట. రైట్. సో దేని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లవ్డ్ అనమాట.
రైట్. సో అందుకనే అక్కడ చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటారనమాట. అండ్ దెన్ యశోద భియూలోక లాఘవమానం. సో ఈ లీల అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే, కృష్ణకి ఒకసారి బాగా ఆకలిస్తుంది అనమాట. రైట్. ఆకలేసినప్పుడు యశోదమయ్య దగ్గర వెళ్తారు. వెళ్ళేసి ఇంకా 2 ఇయర్స్ 2 మంత్స్ అంటే ఇంకా ఎట్లా ఉంటారో మీరు ఊహించుకోవచ్చు. సో నాకు ఆకలేస్తుంది అనేసి అంటారు. సో జనరల్గా పిల్లలు ఏంటంటే ఆకలి వేసినప్పుడు అంటే మామూలుగా స్టార్ట్ అయినప్పుడు చెప్పరు. అండ్ అది సడన్గా స్టార్ట్ అవ్వడం పీక్స్లోకి వెళ్ళిపోవడం ఒకే మినిట్లో అయిపోతుంది అనమాట. సో ఎంతగా ఆకలిస్తుంది ఆకలిస్తుంది అని అంటారంటే వడ్డించేదాకా కూడా ఆగరు అనమాట. ఏడుస్తూ ఉంటారు లేదా గోల చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో అలాగే కృష్ణ గోల చేస్తుంటే యశోదమయ్య కనిపించింది అనమాట. అసలు ఇప్పుడు దీనికి పాలు ఇవ్వకపోతే ఈయన ఏమైపోతాడు అనే అంత ఫీలింగ్ వచ్చేసింది అనమాట. సరే అనేసి ఆయనకి పాలు ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఇంకా కృష్ణ చక్కగా బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది తాగుతూ ఉంటారు. సో సడన్గా ఏంటంటే అక్కడ పొయ్యి మీద పెట్టిన పాలు అనేది పొంగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్. సో కృష్ణ కోసం చాలా బెస్ట్ అంటే యశోదమయ్య నందబాబు వాళ్ళ దగ్గర 9 లక్షల గోవులు ఉంటాయి. అందులో కూడా బెస్ట్ టు బెస్ట్ కావు ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వచ్చిన మిల్క్తో పాయసం లాంటిది లేదా స్వీట్ లాంటిది చేసి కృష్ణకి ఇద్దామనేసి ఆ పాలు అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అది పొంగడం సౌండ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుందంటే కృష్ణని పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళి ఆ గ్యాస్ స్టవ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంటే వాళ్ళ స్టవ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆఫ్ చేయడానికి వెళ్తుంది అనమాట. ఇంకా వెళ్ళగానే కృష్ణకి కోపం వచ్చేస్తుంది అనమాట. రైట్. సో మనం అనుకోవచ్చు అనమాట అదేంటి అలా పక్కన పెట్టి వెళ్తే కోపం ఎందుకు వస్తుంది అనేసి. మీరు ఒకవేళ చిన్నపిల్లల్ని చూసినట్టయితే వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళ ఫుడ్ అనేది వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు పాలు తాగుతున్నప్పుడు సడన్గా మనం పక్కన పెట్టామనుకోండి ఏడుస్తారా ఏడవరా? ఏడుస్తారు ప్రభుజీ. రైట్. సో ఆ ఏడుపులో చాలా కోపం ఉంటుంది అనమాట. అదేంటి నేను ఇక్కడ మంచిగా తాగుతూ ఉంటే నన్ను డిస్టర్బ్ చేశారేంటనేసి. రైట్. సో మనం కూడా మంచిగా మన ఫేవరెట్ స్వీట్ అనేది చాలా రోజుల తర్వాత మనం తింటున్నాం అనుకోండి. అలా తింటున్నప్పుడు ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేశారనుకోండి తగిలిచ్చారనుకోండి ఏదైనా కింద పడిపోయింది అనుకోండి మనకు కూడా కోపం వస్తుందా లేదా? సో అలాగే కృష్ణ చక్కగా తాగుతూ ఉన్నారు. సడన్గా ఆపేసి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. సో కృష్ణ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు రైట్ కృష్ణాని పక్కన పెట్టి ఆ పాలు చూడాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అనుకోవచ్చు. రైట్. బట్ యాక్చువల్గా ఆ పాలు కూడా ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఆగుతున్నాయి అవి? కోసం కృష్ణ కృష్ణ కోసం కృష్ణ కోసం. కోసం. కృష్ణ ఇక్కడ కోసమే. పాలిచ్చేది కూడా కృష్ణకే, అక్కడ పాలు కూడా కృష్ణకే. సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఒక సర్వీస్ కోసం మనం వెళ్ళాము అని అంటే రెండో సర్వీసెస్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అని కాదు, కాకపోతే అది అర్జెంట్ అన్నమాట. రైట్. సో కృష్ణ సర్వీస్లో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే సమ్ టైమ్స్ మనకి బాగా సందిగ్ధత ఉంటుంది అనమాట. ఇది చేయాలా అది చేయాలా రెండు ఒకటేసారి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. రైట్. సో కొన్నిసార్లు అర్జెంట్ ఉంది అనేసి కొన్ని సర్వీసెస్ పక్కన పెట్టాల్సి వస్తుంది, కొన్ని డిలే చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ జస్ట్ దట్ అది కొంచెం అర్జెంట్ ఉండే అనమాట. రైట్. సో కృష్ణకి కోపం వచ్చింది. అండ్ ఈ కోపం ఏంటంటే చాలా పీక్స్లో ఉందన్నమాట. సో ఆ కోపంతో ఏం చేస్తారు, కుండ పెద్ద కుండ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో బటర్ ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని రాయితో కొట్టి పగలగొట్టి అందులోకెళ్ళి బటర్ తినడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అయితే కృష్ణ చాలా చిన్నగా ఉంటారు, ఆ కుండ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తినే ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ కుండలోనే పడిపోతారు అనమాట. రైట్. అండ్ కుండలో పడిపోయి మళ్ళీ బయటికి వస్తారు. బయటకు వచ్చి ఇది తింటా ఉంటారు. దాని తర్వాత దీంతో కోపం చల్లారదు ఇంకా. రైట్. ఇంకా ఏదైనా చేయాలి ఇంకా ఏదైనా చేయాలనేసి ఇంకా వచ్చేసి వేరే రూమ్లో వేరే స్టోర్ రూమ్లో ఉండే ఆ కుండలు అనేది పగలగొట్టి రైట్ రోల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఉల్టా చేసేసి దానిపైన నిలబడి ఈ తినడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట. అండ్ తను తినడంతో పాటు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా దాని పక్కన ఉండే మంకీస్కి కూడా రైట్ వాళ్ళకు కూడా ఫీడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. సో జనరల్గా కృష్ణ దగ్గర ఆ మంకీస్ అనేది ఎప్పుడు అసోసియేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలా ఆయన వాటికి కూడా తినిపించడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో జనరల్గా కృష్ణ ఎప్పుడైతే ఆ, దొంగతనం చేశారు వెన్న దొంగతనం చేశారు అనేసి కంప్లైంట్ చేయడానికి వస్తారు. అప్పుడు యశోదమ్మాయి కూడా చెప్తా ఉంటుంది, కృష్ణ కూడా చెప్తారనమాట ఏంటంటే మాకు దొంగతనం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, మా దగ్గరే ఫుల్ వెన్న ఉంటుంది అంతా ఉంటుంది. రైట్. సో నేను దొంగతనం చేయాల్సిన అవసరం లేదని అంటారు. అండ్ కృష్ణ ఫస్ట్ ఎక్కడ వెన్న దొంగతనం చేసినా సరే ఆయన తింటారు. దాని తర్వాత కోతులకు కూడా ఇస్తారు. అండ్ కోతులు కూడా కొంచెం తిన్న తర్వాత వాళ్ళు కూడా కడుపు నిండిన తర్వాత మళ్ళీ ఇస్తా ఉంటే వద్దని అంటారనమాట. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ టైంలోనే గోపీస్ వస్తారనమాట.
వచ్చినప్పుడు కృష్ణ చెప్తారనమాట. సి, నేను కోతులకి ఇస్తే కూడా అవి తింటలేవు, అంటే ఎంత థర్డ్ క్లాస్ బటర్ మీరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు చూడండి అనేసి చెప్తారట. రైట్. సో అట్లా కృష్ణ దొంగతనం అయితే చేస్తారు, కానీ కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఇస్తూ ఉంటారు. సో అలాగే కృష్ణ ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నారు, ఆ వెన్న అనేది తింటూ ఉన్నారు, అండ్ ఇక్కడ కోతులకు కూడా పంచుతూ ఉన్నారు అనమాట. సో అలా చూస్తూ చూస్తూ ఉండగానే ఇంకా యశోదమ్మాయికి కోపం వస్తుందన్నమాట. రైట్. ఆ కోపంలో కూడా ఒక బాధ్యత, ఒక అంటే బాధ్యతాయుతమైన కోపం ఒకటి వస్తుందన్నమాట. ఏంటంటే, నేను కృష్ణని పెంచి పెద్ద చేస్తున్నాను, రైట్, అండ్ కృష్ణ ఏం చేస్తున్నారు, అన్కల్చర్డ్గా ఇలా కుండలు పగలు కొట్టడం ఏంటి, ఇలా వెన్న ఇలా తినడం ఏంటి, రైట్, అసలు ఇదేమైనా పద్ధతేనా, ఎవరన్నా చూసారనుకోండి నా పెంపకం ఎలా ఉంది అనేసి డౌట్ పడతారు, అండ్ ఇట్లాంటి పిల్లోడికి రేపు పొద్దున పిల్లని ఎవరిస్తారనే దాకా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో తల్లులకి వాళ్ళ కొడుకు గురించి పెద్ద డ్రీమ్ ఏముంటుందంటే మంచి పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఉంటుంది. రైట్. సో కృష్ణ ఏజ్ ఎంత అక్కడ, జస్ట్ 2 ఇయర్స్, కానీ తల్లి అలాగే ఆలోచిస్తుంది అనమాట, ఓ ఫ్యూచర్ గురించి బాగా ఆలోచిస్తుంది అనమాట. సో యశోదమయ్య కూడా ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే నాకు పిల్లని ఎవరు ఇస్తారు అనేసి ఆ బాధ్యతాయుతమైన కోపంతో వచ్చేసి కర్ర పట్టుకొని వస్తుంది అనమాట. వచ్చి రాగానే కృష్ణ ఇట్లా కోతులకి ఇస్తూ ఉంటారు, కానీ యశోదమయ్య వెనుక నుంచి వస్తుంది. రైట్. సో వెనక కృష్ణ చూడట్లేదు, కానీ కోతులు ఎక్కడున్నాయి, ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ కోతుల ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి కృష్ణకు అర్థమవుతుంది వెనక నుంచి ఎవరో పట్టుకోవడానికి వస్తున్నారు అనేసి. రైట్. సో సడన్గా యశోదమే పట్టుకోవాలని అనుకుంటుంది, కొంచెం వస్తారు చేతిలోకి, అయినా సరే స్లిప్ అయిపోయి పరిగెత్తుతారనమాట. పరిగెత్తిన తర్వాత ఇంకా యశోదమయ్య ఏం చేస్తుంది, కర్ర పట్టుకొని వెంబడిస్తుంది అనమాట. రైట్. సో ఆ వెంబడిస్తూ ఉంటే కృష్ణ యాక్చువల్గా లీల చేస్తున్నప్పుడు యాక్టింగ్ చేయరు. రైట్. హీ యాక్చువల్లీ లివ్స్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ అన్నమాట. రైట్. సో ఎలాగైతే ఒక గొప్ప నటుడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే జీవించేస్తాడని అంటారు కదా, సో అట్లాగే కృష్ణ యోగమాయ శక్తి ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ యోగమాయ శక్తి వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే లీల ఆస్వాదనం చేయడం కోసం ఆయన ఎవరు అనేది మర్చిపోతారనమాట. సో నేను భగవంతుణ్ణి, నన్ను కర్ర పెట్టి భయపెట్టించడం ఏంటి అనేది ఆలోచన ఉండదన్నమాట. కర్ర చూశారు, ఎలాగైతే కర్ర చూస్తే తల్లి చేతిలో కర్ర చూస్తే చిన్నపిల్లాడు భయపడతాడో అలా ఈయన కూడా భయపడి పరిగెత్తున్నారు అనమాట. సో అంటుంది యశోదమయ్య, ఆగు నువ్వు అని అంటే నేను ఆగుతాను కానీ ఆ కర్ర ముందు పక్కన పడే అంటారు అనమాట. ఆ కర్ర చూస్తేనే నాకు భయం వేస్తుంది, సో ఆ కర్రను పక్కన పడేసి అంటారు అనమాట. రైట్. నువ్వు ఆగితేనే పడేస్తా అని తన అంటది, ఈయనేమో నువ్వు పడేస్తేనే ఆగుతాను అంటారు. సో ఫైనల్గా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళేసి ఆయనని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. సో యశోద అంటే యాక్చువల్గా యష్ అద, అంటే యష్ అంటే ఫార్చ్యూన్, రైట్, అదృష్టము, కీర్తి. రైట్. సో ఎవరైతే యశోదాకి కనెక్షన్లో ఉంటారో, ఎవరైతే యశోదమయ్యకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి యశస్సు వస్తుంది అని అంటారు అనమాట. రైట్. ఎందుకంటే తను ఎంత గుణవంతురాలు, రైట్, ఎంత మంచిది అని అంటే తన సాంగత్యంలోనే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి యశస్సు వస్తుందని అంటారు. అండ్ కృష్ణ ఫాదర్ పేరేంటి, నంద మహారాజ్ అనమాట, అంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. సో జనరల్గా యశోదమాయి వల్ల యశస్సు వస్తుంది, నందమహారాజ్ వల్ల ఆనందం వస్తుంది. కానీ వీళ్ళిద్దరికీ కృష్ణ ఉన్నారు కాబట్టి కృష్ణ వల్ల వీళ్ళకే యశస్సు మరియు ఆనందం వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో అట్లాంటి యశోద ఏం చేస్తుంది, కృష్ణని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. సో ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి సత్సంగంలో ఒక వ్యక్తి వచ్చారనమాట. వచ్చేసి ఆయన అడిగారనమాట, స్వామీజీ, కెన్ యూ మేక్ మీ గాడ్ అని అన్నారు, మీరు నన్ను భగవంతుడిలాగా చేయగలరా అని అన్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఈ ఫోటో చూపించి అడిగారనమాట, కెన్ యూ సీ దిస్, ఈ ఫోటో మీరు చూడగలరా, ఇందులో ఎవరున్నారో తెలుసా, ఈ బ్లూ బ్లాకిష్ బాయ్ కృష్ణ, రైట్, అండ్ వెనకాల ఎవరున్నారు, యశోదమయ్య, అండ్ ఎవరు పరిగెత్తుతున్నారు, ఈయన భగవంతుడు పరిగెత్తుతున్నారు భయానికి. సో ఐ విల్ నాట్ ఓన్లీ మేక్ యూ గాడ్, ఐ విల్ మేక్ యూ బెటర్ దెన్ గాడ్. రైట్. సో నేను మిమ్మల్ని భగవంతుడిని చెయ్యను, అంతకంటే గొప్ప స్థానం ఒకటి ఉంది, భక్తుడి స్థానం, అది ఇస్తాను అని అంటారనమాట. అండ్ మిగతా దేవీ దేవతలు కూడా యశోదమయ్య అంటే చాలా భయపడతారనమాట. ఎందుకంటే ఆ లేడీతో పెట్టుకోవద్దు, ఆమె భగవంతుడినే భయపెట్టి పరిగెత్తించింది, మేము ఆయనని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాము కానీ మాకు దొరకడు, అట్లాంటిది భయానికి ఈయనని పరిగెత్తుతున్నాడు ఆవిడ నుంచి, ఆమె చాలా గ్రేట్, ఆమెతో మేము పెట్టుకోలేము అని అంట అనమాట. రైట్. సో ఈ యశోద ఏం చేస్తుంది, వెనకాలే
పరిగెత్తుతుందన్నమాట. సో ఇదంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందన్నమాట, చాలా అందంగా ఉంటుందన్నమాట. సో జనరల్గా అందమైన విషయాలు మనల్ని ఆకర్షిస్తాయి, రైట్? సో భౌతిక జగత్తులో కూడా చాలా అందమైన విషయాలు అనేది ఉంటాయి. కానీ భౌతిక జగత్తులో ఏదైతే భౌతిక అందాలు ఉంటాయో ఇవి మనల్ని ఆకర్షించినప్పుడు మన లోపల ఎజిటేషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట, రైట్? అంటే అది కావాలనే కోరిక మనల్ని ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వదు. కానీ భగవంతుని అందం ఏదైతే ఉందో, రైట్, దాని పట్ల మనకి ఆకర్షణ ఉందనుకోండి, ఆ ఆకర్షణ వల్ల మనకి ఎజిటేషన్ రాదు, మనకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది, ఒక పాసిఫికేషన్ అనేది అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏదన్నా అందమైన ఉంది, అది నాకు కావాలి అని అన్నప్పుడు మనకి అంటే ఒక చోట ఉండలేం, కుదురుగా ఉండలేం అన్నమాట. కానీ కృష్ణ అందం బాగుంది అనేసి అది చూడాలనే కోరిక వచ్చినప్పుడు, అది దక్కాలనే కోరిక వచ్చినప్పుడు ఎజిటేషన్ ఉండదు, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి భగవద్గీతలో 6.27లో చెప్తారు ఏంటంటే, ఒక నిమిషం. 6.27 ధ్యాన ఒక చాప్టర్లో, ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూత అకల్మషం. సో యోగిస్ ఎవరైతే ఉంటారో అడవుల్లో ఉంటూ కూడా, ఒంటరిగా ఉంటూ కూడా ఎందుకు ప్రశాంతంగా ఉంటారు అని అంటే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ భగవంతుడి రూపం మీద, రైట్, దే విల్ బి ఫిక్స్డ్ అన్నమాట, రైట్? సో ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుడి అందం పైన మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటామో, రైట్, దానికి అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి డిసైడ్ చేస్తాం, ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రశాంతత అనేది వస్తుంది అనమాట, రైట్? సో అందుకనే భగవంతుడు ఏమంటారు అంటే, వేరే అందాలకి అట్రాక్ట్ అవ్వకండి, నా అందానికి అట్రాక్ట్ అవ్వండి అని అంటారు. సో గురువు అయినా సరే, వైష్ణవులైనా సరే, కృష్ణ ఏమంటారంటే, గెట్ అటాచ్ టు మీ, రైట్, గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు మీ, దెన్ యూ విల్ బీ పీస్ఫుల్. అండ్ మనం యాక్చువల్గా లిబరేట్ కూడా అవుతాం, ముక్తిని కూడా పొందుతాం అనమాట ఈ అట్రాక్షన్ వల్ల. అదే భౌతిక జగత్తులో ఉండే అట్రాక్షన్స్కి మనము వెళ్ళాము, దానికి అటాచ్ అయ్యామనుకోండి, బందీలు అవుతాం అనమాట, రైట్? సో అందుకనే బ్యూటీ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ యాక్చువల్గా ఏది అందంగా కనిపించినా, గొప్పగా కనిపించినా సరే, అది యాక్చువల్గా భగవంతుని అంశనే అనేసి అంటారు, రైట్? మనకి భగవద్గీత 10th చాప్టర్లో శ్లోక అనేది వస్తుంది. ఏం శ్లోక ఉంటుంది అది? మమ తేజాంశ సంభవం యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజోంశ సంభవం. సో ఏది అందంగా అద్భుతంగా కనిపించినా సరే, అది జస్ట్ ఇట్స్ అ స్పార్క్ ఆఫ్ మై స్ప్లెండర్ అంటారు. ఏదైతే మొత్తం ఆయన అందము, ఆయన అద్భుతం అనేది సముద్రం అయితే, మనకేదైతే భౌతిక అందాలు కనిపిస్తున్నాయో అవి చుక్క లాంటివి అన్నమాట, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ టు కృష్ణ, నాట్ ఆన్ సంథింగ్ మటీరియల్ అన్నమాట. సో ఇదంతా బ్యూటిఫుల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ కృష్ణ ఏం చేస్తున్నారు, పరిగెత్తుతున్నారు అన్నమాట, రైట్? సో ఈ పరిగెత్తడం అనేది జనరల్గా కృష్ణ ఒకవేళ పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, రైట్, ఎవ్వరూ ఆయన యాక్చువల్గా పట్టుకోలేరు అనమాట. ఎంత ఫాస్ట్గా పరిగెత్తుతారంటే, మనకి ఈశోపనిషత్తులో ఒక శ్లోకం అనేది వస్తుందన్నమాట. ఏమంటారంటే, అనేजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् తస్మిన్ అపో మాతరిష్వా దధాతి. సో అందరూ కంటే ఫాస్ట్గా పరిగెత్తుతారు కృష్ణ. ఎంత ఫాస్ట్గా అంటే స్విఫ్టర్ దాన్ ద మైండ్ అండ్ కెన్ ఓవర్కమ్ ఆల్ అదర్స్ రన్నింగ్. ద పవర్ఫుల్ డెమిగాడ్స్ ఆల్సో కెనాట్ అప్రోచ్ హిమ్. సో ఆయనని దేవీ దేవతలు కూడా పట్టుకోలేరు, మైండ్ కంటే ఫాస్ట్గా పరిగెత్తగలరు. అందరు ఎవరైతే ఫాస్ట్గా పరిగెత్తగలరో వాళ్ళకంటే కూడా ఫాస్ట్గా అయినా పరిగెత్తగలడు. సో అట్లా కృష్ణ అనేది పరిగెత్తుతున్నారు. అండ్ ఇక్కడ ఎలా పరిగెత్తుతున్నారు? ఆనందంగా కాదు, భయంతో పరిగెత్తుతున్నారు అనమాట,
రైట్. సో భయం గురించి కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో భగవంతుడు గురించి చెప్తారనమాట. ఏంటంటే మద్భయాద్వాతి వాతోయం సూర్యస్తపతి మద్భయాత్ వర్షాతింద్రో దహత్యగ్నిర్ మృత్యుశ్చరతి మద్భయాత్. అంటే గాలి కూడా ఎందుకు వీస్తుంది అని అంటే నా భయం వల్ల. మరియు సూర్యుడు కూడా ఎందుకు షైన్ అవుతున్నారు అని అంటే నా భయం వల్ల. ఇంద్రుడు కూడా వర్షాలు ఎందుకు పెడుతున్నారంటే నా భయం వల్ల. అగ్ని కూడా ఎందుకు దహిస్తుంది అని అంటే నా భయం వల్ల. మరియు మృత్యు కూడా నా భయం వల్లే. సో యాక్చువల్గా భయానికి భయం వేస్తుంది కృష్ణ వల్ల అన్నమాట. అట్లాంటి అందరూ భయపడతారు, ఆయన భయం వల్లనే అన్ని జరుగుతున్నాయి ప్రకృతిలో. అట్లాంటి కృష్ణ భయపడుతున్నారు అనమాట. అండ్ ఆయన పరిగెత్తుతున్నారు. అండ్ ఆయనని పట్టుకోవడం కష్టం, ఆయనని భయపెట్టించడం ఇంపాసిబుల్. అట్లాంటి ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అనేది అక్కడ జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు యశోద ఏం చేస్తుంది? ఫాస్ట్గా వెళ్ళి, ఆయన కంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళి పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది? యశోదాభియులోకాద్ ధావమానం పరామృష్టం అత్యంత ధృత్యగోప్య. సో కృష్ణ ఫాస్ట్గా పరిగెత్తుతున్నారు, కానీ ఇది ఆయనని పట్టుకోవడం చాలా డిఫికల్ట్ అయినా సరే అత్యంత ధృత్య. సో ఆయన కంటే డిఫికల్ట్ ఆయనని ఫాస్ట్గా పరిగెత్తడం, కానీ అయినా సరే ఆయన కంటే ఫాస్ట్గా పరిగెత్తి తనని పట్టుకుంది అని అంటారనమాట. రైట్. సో శ్రీ ప్రభుపాదులు వారు ఒక శిష్యుడికి పేరిచ్చారనమాట, ధృతకర్మ అనేసి. సో ధృతకర్మ అంటే ఏంటంటే చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ అనమాట. సో నువ్వు చాలా కష్టమైనవి కూడా చేయగలవు అనేసి ఆయనకి ఆ పేరు ఇచ్చారనమాట. సో కృష్ణాని పట్టుకోవడం కష్టం, భయపెట్టించడం కష్టం, కానీ అంతకంటే కష్టమైనది పని యశోదమయ్య అనేది చేస్తుంది. అండ్ గోప్య అనేసి అంటారనమాట. సో జనరల్గా వ్రజవాసుల్ని గోపాస్ అండ్ గోపీస్ అని అంటారనమాట, లేదా గోపబాలురు లేదా గోపికలు అని అంటారు అనమాట. సో జనరల్గా వీళ్ళకి ఈ పేరుకి మీనింగ్ ఏంటంటే గో రక్ష చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, గోపాలక కాబట్టి షార్ట్ ఫామ్గా గోపా అని అంటారు లేదా గోపి అని అంటారు. దీనికి ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే, అంటే ఎస్పెషల్లీ గోపీస్కి మీనింగ్ ఏంటంటే గోపనీయ అంటే చాలా సీక్రెట్ ఆర్ హిడెన్ అన్నమాట. రైట్. సో చాలా గుహ్యమైనది, గోపనీయమైనది అనేసి అంటారనమాట. సో కృష్ణకి అంటే కృష్ణ పట్ల బ్రజవాసులకి ఏదైతే ప్రేమ ఉంటుందో అది చాలా సీక్రెట్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా హిడెన్గా ఉంటుంది. అది బయట వాళ్ళకి అంత ఈజీగా కనబడదన్నమాట. రైట్. అందుకనే ఎప్పుడైతే యజ్ఞిక్ బ్రాహ్మణ్ దగ్గరికి, సారీ యజ్ఞిక్ బ్రాహ్మణు దగ్గరికి అంటే యజ్ఞ చేసే బ్రాహ్మణుల దగ్గరికి కృష్ణ బలరాంకి ఆకలిస్తుంది ఏదైనా ఇవ్వ అన్నప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణస్ కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసుకోలేకపోయారనమాట. అండ్ అలాగే నందమహారాజ్ అండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అక్కడ స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు వరుణదేవుని రక్షక భటులు కూడా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తారనమాట, రాంగ్ టైంలో మీరు స్నానం చేస్తున్నారనేసి. రైట్. సో బ్రజవాసుల నుంచి బయట నుంచి చూసామనుకోండి బ్రజవాసుల్ని, వీళ్ళందరూ ఆర్డినరీ కదా, ఆర్డినరీ వైశ్యాస్ లాగా కనిపిస్తారు. కానీ వాళ్ళకి కృష్ణ పట్ల ఉండే ప్రేమ వల్లనే వాళ్ళు యాక్చువల్గా చాలా ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ. అండ్ వాళ్ళ ప్రేమ అనేది అందరికీ కనబడదన్నమాట. అండ్ ఎస్పెషల్లీ గోపీస్ కూడా కృష్ణని చాలా ప్రేమిస్తారు, కానీ వాళ్ళ ప్రేమ అనేది లేదా వాళ్ళ ప్రేమ వ్యవహారం అనేది సీక్రెట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్. అంత బహిరంగంగా జరగదు కాబట్టి గోపనీయమైనది, కాబట్టి ఇది గోపి అని కూడా వస్తుందన్నమాట. సో ఇలా యశోదమయ్య ఏం చేస్తుంది? కృష్ణని ఫైనల్గా పట్టుకుంటుందన్నమాట. సో అలా పట్టుకొని ఏం చేస్తుంది? అండ్ ఈ కృష్ణ ఎక్కడి నుంచి పరిగెత్తారు అంటే ఆ ఉఖలు ఏదైతే ఉంటుందో, రైట్, అక్కడి నుంచి కిందకు దిగి పరిగెత్తారు కాబట్టి సో ఆ పరిగెత్తడాన్ని ధావమానం, అండ్ దాని తర్వాత దానికంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళి పట్టుకుంది. కాబట్టి ఇలా ఏం జరిగిందంటే ఈ శ్లోకంలో అందమైన కృష్ణుడు సచ్చిదానంద విగ్రహ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అలా పరిగెత్తుతూ ఉంటే అంత ఏదైతే అల్లరి చేసి ఆయనని పట్టుకోవడానికి యశోదమయ్య ట్రై చేసింది. సో మనం ఈ శ్లోకాన్ని పూర్తిగా మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన విషయాల్ని మెడిటేట్ చేస్తూ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమనం యశోదాభియోలోకలాధవమానం పరామృష్టమత్యంతతో ధృత్యగోప్య
रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयोग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं భక్తిబద్ధం. సో సెకండ్ శ్లోకాలు ఏముంటుంది? రుదంతం ముహూర్నేత్ర యుగ్మం మృజంతం. సో ఇంకా కృష్ణ ఆ భయానికి ఏం చేస్తున్నారు? ఏడుస్తున్నారు అనమాట. అండ్ ఏడుస్తూ ఏం చేస్తున్నారు? రెండు యుగ్మం అంటే రెండు అన్నమాట. సో ఆ రెండు కళ్ళ నుంచి ఏడుస్తున్నారు, నీళ్ళు వస్తున్నాయి. అండ్ ఆయన ఏం చేస్తున్నారు? చేతులతో ఇలా ఇలా మృజంతం. రైట్. సో రుదంతం ముహూర్నేత్రం. ముహు అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఏడుస్తున్నారు అనమాట. రుదంతం ముహూర్నేత్రం యుగ్మం మృజంతం. దేంతో? కరాంభోజం, రెండు చేతులతో ఆయన రబ అనేది చేస్తున్నారు. సో ఆచార్యస్ ఏం చెప్తారంటే, భయపడి ఏడుపు వచ్చేసి చాలా కళ్ళు అలా ఏడుస్తూ ఇట్లా ఇట్లా మలుచుకుంటున్నారు అని ఒక మీనింగ్. రెండోది ఏంటంటే, జనరల్గా ఇప్పుడు దొరికిపోయిండు, దొరికిపోయిన తర్వాత దెబ్బలు ఎక్కువ పడతాయి కాబట్టి సింపతి కోసం ఏం చేస్తున్నారంటే, ఏడుపు రాకపోయినా సరే కళ్ళు మసులుతున్నారనమాట. దానివల్ల నాకు కొంచెం ఏడుపు వచ్చి ఆపేస్తారు అనేసి. రైట్. సో అప్పుడప్పుడు చూడండి చిన్నపిల్లలు, వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు చేసింది తప్పు అనేసి. ఇప్పుడు కృష్ణ కూడా మొదట్లో పాలు తాగుతూ ఉంటే పక్కన పెట్టారనేసి కోపం వచ్చింది. రైట్. దాంతో ఆ పగలు కొట్టడాలు అవన్నీ బటర్ తీయడాలు అవన్నీ స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఏమవుతుందంటే కోపం ఎంతసేపు ఉంటుంది? కంటిన్యూస్గా ఉంటుందా? ఉంటది కొంచెం ప్రభుజీ. కొంచెం కొంతసేపు ఉంటది. కొంచెంసేపు ఉంటుంది. రైట్. సో పిల్లలకి ఫస్ట్లో కోపం వస్తుంది, దాని తర్వాత భయం వేస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ కోపంలో అనవసరంగా కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేశాను, ఇప్పుడు దెబ్బలు పడతాయని తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో అట్లాగే పిల్లలు ఏంటి చేస్తారంటే, వాళ్ళ కోపం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేసేసి ఇది న్యాయమే అనుకుంటారు. కానీ మెల్లమెల్లగా ఆ కోపం తగ్గే కొద్దీ భయం పెరుగుతుంది అనమాట. అనవసరంగా ఇంత చేశాను, ఇప్పుడు దెబ్బలు పడతాయి అనేసి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, కన్నీళ్లు రాకపోయినా సరే ఏడుస్తారు. రైట్. ఏడిస్తే ఏమవుతుందంటే వదిలేస్తారు అనేసి. సో అట్లాగే ఆచార్యస్ ఏం చెప్తారంటే, ఒక రీజన్ ఏంటంటే నిజంగానే భయపడి ఏడుపు అనేది వస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే కావాలనే అట్లా అట్లా మసులుతున్నారు, సో దట్ ఆ ఏడుపు వస్తుంది, దానివలన కొంచెం శిక్ష అనేది తగ్గుతుంది అనేసి. సో కరాంభోజం యుగ్మేన యుగ్మం రిజంతం. సో సారీ, రుదంతం ముహూర్నేత్ర యుగ్మం రిజంతం కరాంభోజ యుగ్మేన సాతంక నేత్రం. ఆతంక నేత్రం అనమాట. ఆతంక అంటే ఏంటంటే టెర్రర్. రైట్. సో భయం వల్ల కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నట్టు అనమాట. సో సాతంక నేత్రం. దాని తర్వాత ఏంటి? ముహుశ్వాస కంప త్రిరేఖాంక కంఠ. సో అలా హెవీ బ్రీతింగ్ ఉంటుంది ఏడుస్తున్నప్పుడు. రైట్. ఆ హెవీ బ్రీతింగ్ వల్ల ఏమవుతుందనంటే, ఇక్కడ మెడ దగ్గర 3 లైన్స్ అనేది ఫామ్ అయినాయి అనమాట, త్రిరేఖాంక కంఠ. అండ్ యాక్చువల్గా మన భక్తి రసామృత సింధులో కృష్ణ యొక్క 64 క్వాలిటీస్ చెప్పేటప్పుడు, ఒకటి ఆయనది బ్యూటిఫుల్ మార్కింగ్స్ అనేది ఉంటాయి. అంటే బాడీ పైన కొన్ని గుర్తులు అనేది ఉన్నాయి, దానివల్ల చాలా ఆస్పీషియస్ అని అంటారు. అండ్ అరుదుగా అట్లాంటి మార్కింగ్స్ ఉంటాయట. సో అట్లాంటి మార్కింగ్స్లో ఒకటి మార్కింగ్ ఏంటంటే, ఆయనకి మెడ దగ్గర 3 లైన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. అది చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. అండ్ అది చాలా ఆస్పీషియస్, చాలా శుభదాయకమైనది అని అంటారు. గ్రేట్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్కి అలాంటిది వస్తుంది అని అంటారు అనమాట. సో ఆయన ముహుశ్వాస, మళ్ళీ మళ్ళీ ఏడుస్తుంటే అలా శ్వాస పీలుస్తుంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? త్రిరేఖాంక కంఠ. సో 3 లైన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ స్థితగ్రైవం దామోదరం భక్తిబద్ధం. సో ఏమైపోయింది? యశోదమయ్య ఆయనని రుబ్బురోలుకి కట్టింది. దేనితో? భక్తితో అన్నమాట. సో యాక్చువల్గా కృష్ణని పట్టుకుంది, కానీ పట్టుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ పరిగెత్తుతూ ఉంటాడు, మళ్ళీ ఇలాంటి చేస్తారు. కాబట్టి ఏం చేస్తుందంటే, ఈయనకి సొల్యూషన్ ఏంటంటే కట్టేయాలి అనేసి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ కట్టడం కూడా చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది. తను ఎంత దారం తీసుకొచ్చినా సరే ఏమవుతుంది? సరిపోతుందా దారం? తక్కువ వస్తుంది ప్రభుజీ. సరిపోదు. సరిపోదన్నమాట. రైట్. సో ఆమె సరిపోదు. కట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఎంత దారం తీసుకొచ్చినా సరే, ఎంత తాడు తీసుకొచ్చినా 2 అంగుళాలు తక్కువ పడుతూ ఉంటుంది. సో తన దగ్గర ఎంతో కౌస్ ఉంటాయి, ఆవులు ఉంటాయి, గోవులు ఉంటాయి. రైట్. సో వాటికి కట్టాల్సిన తాడు కూడా, మొత్తం వాడి మెడకి కట్టాల్సిన తాడు, 2 కాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు పాలు పితకడానికి కడతారు కదా, ఆ తాడు, అన్ని తాళ్ళు తీసుకొచ్చి దానికి అన్నిటికీ ముడేసి కట్టాలన్నా సరే అవుతలేదన్నమాట. సో జనరల్గా ఇలా ఏదన్నా కృష్ణ పట్ల జరుగుతుంది అనుకోండి, అది మొత్తం గోకులంలో వైరల్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అట్లా యశోదామయి కృష్ణ మధ్యలోనే ఇది జరుగుతుంది. కానీ ఇది జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైంది? ఓ ఈ విషయం అంతా తెలిసిపోయింది అనమాట. అప్పుడు అందరు గోపికలు కూడా వస్తారనమాట. వచ్చేసి చూస్తూ ఉంటారు, అదేంటి అద్భుతంగా
పొద్దున్నే నువ్వు ఆయనకు మొలతాడు కట్టినావు, ఆ మొలతాడు అక్కడే ఉంది, అది ఇంత చిన్నగా ఉంది, దానికంటే మిగతా తాళ్ళు ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయి, దాంతో నువ్వు కట్టలేకపోతున్నావు. అది చాలా అద్భుతంగా ఉంది అని అంటది. సో యశోదమ్మ అంటది అనమాట, ఉట్టి మాట్లాడతారా, మీరు కూడా వెళ్ళి ఏమైనా దారాలు తీసుకొని వస్తారా అనేసి, తాడు తీసుకొని వస్తారు. సో వాళ్ళు కూడా తాడు తీసుకొని వస్తారనమాట, అవి కూడా కడతారు, అయినా సరే తక్కువ అవుతుందన్నమాట. సో అప్పుడు ఇక్కడ చిన్న రాధారాణి కూడా వస్తుందన్నమాట. వచ్చినప్పుడు కట్టడానికి అందరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి తన రిబ్బన్ కూడా ఇస్తుందన్నమాట. ఆ రిబ్బన్ ఇవ్వగానే ఇంకా కృష్ణకు అర్థమైపోతుంది, ఇప్పుడైతే కట్టుబడాల్సిందే అనుకుంటారనమాట. సో ఆ రిబ్బన్ ఇచ్చిన తర్వాత లాస్ట్కి ఆయన కట్టబడతారనమాట. అండ్ ఈవెన్ చూస్తూ ఉంటారు, యశోదమ్మాయి కూడా చాలా అలసిపోతుంది కట్టి 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 ట్రై చేసి అనేసి. సో అలా ఆమె అలసట అండ్ ఇక్కడ శ్రీమతి రాధారాణి రిబ్బన్ ఇవన్నీ చూడడం వల్ల ఏమవుతుందనంటే ఐశ్వర్య భావం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. జనరల్గా కృష్ణ మొత్తం 2 అడుగుల్లోనే యాజ్ అ వామన అవతారంలో మొత్తం ప్రపంచాన్ని కవర్ చేస్తారు. అట్లాంటి ఆయన్ని కట్టేయడం అనేది కష్టం, రైట్? అండ్ యాక్చువల్గా ఆయన వేరే వాళ్ళ బంధాలని తెంచగలిగే శక్తి కలిగిన వాడనమాట. జనరల్గా స్మరణ మాత్రమే, అంటే నామస్మరణ ఏదైతే చేస్తామో ఆ నామస్మరణ వల్లే యాక్చువల్గా మనము బంధాల నుంచి విముక్తులవుతాము. సో మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారనమాట, యద్ అనుధ్యాసీన యుక్తా కర్మ గ్రంథి నిబంధనం చిందంతి కోవిదాస్తస్య కోన కూర్యాత్ కథారతిం. సో ఎవరి గురించి వింటేనే ఈ కర్మ గ్రంథి ఏదైతే ఉంటుందో, గ్రంథి అంటే ఈ బంధం అనేది ఉంటుందో, రైట్, దారంతో, సో ఆ కర్మ బంధనాన్నే ఆయన మొత్తం తెంచేసే కెపాసిటీ ఉన్న వ్యక్తిని మనం కట్టడం అనేది ఇంపాసిబుల్, రైట్? సో అట్లాంటి వ్యక్తిని యశోదమయ్య కట్టేస్తుంది. దేనివల్ల? భక్తిబద్ధం. సో మనకి ఈవెన్ చౌరాష్టకంలో ఒక శ్లోకం అనేది వస్తుందన్నమాట. చౌరాష్టకం అంటే వ్రజే ప్రసిద్ధం అనేసి ఒక సాంగ్ ఉంటుంది, బిల్వమంగళ ఠాకూర్ రాస్తారు. సో అందులో 6వ శ్లోకం ఉంటుందన్నమాట. क्षीणत्सि घोरं यमपाशबन्धं भीनत्सि भीमं भवपाशबन्धं क्षीणत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो భక్తకృతం తు బంధం. సో అన్నిటికంటే స్ట్రాంగ్ బంధాలు ఏదైతే ఉంటాయో, ఈవెన్ యమపాశ బంధం కూడా కృష్ణ నామ తీసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా, యమపాశం నుంచి నామం విడిపించిన కేసు ఏదైనా ఉందా? అజామినుడి కేసు ప్రభు. అజామిల కేసు అన్నమాట, అజామిలుడు. రైట్? అజామిల గురించి. సో యమదూతుల దగ్గరికి, యమదూతులు యమరాజ్ దగ్గరికి వెళ్తారనమాట, మేము అజామిల్ని పట్టుకొని వద్దాం అనుకున్నాము, ఈయన నారాయణ అన్నాడు, విష్ణుదూతులు వచ్చారు, ఏంది అసలు సంగతి అనేసి అడగడానికి వెళ్ళినప్పుడు యమరాజ్ చెప్తారనమాట, నామోచ్చారణ మహాత్మ్యం హరే పశ్యత పుత్రకాహ అజామిలోపి ఏనైవ మృత్యుపాషాదముచ్యత. సో 6:323లో చెప్తారనమాట, చూసారా భగవంతుడి నామం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో, మీరు యమపాశం వేయడానికి వెళ్ళారు, ఆయన నామం తీసుకున్నాడు, ఆ పాశమే పడలేదు ఆయనకి, రైట్? సో అట్లా ఆయన నామస్మరణ, ఆయన లీలాస్మరణ చేస్తే కర్మబంధనాలు పోతాయి, భవబంధనాలు పోతాయి, యమపాశంనే చేయగలడు. కానీ అంత పాశాల్ని తెంచే వ్యక్తి మాత్రం భక్తిబద్ధమైపోతాడు. నైవాత్మనో, ఇక్కడ లైన్ ఏముంటుంది, నైవాత్మనో భక్తకృతం తు బంధం. కానీ ఎవరు ఏ బంధాలు వేసినా సరే దాన్ని తెంచగలిగే శక్తి ఉంది, కానీ భక్తులు మాత్రం ఏదైనా వేశారనుకోండి దాన్ని తెంచే శక్తి అనేది ఉండదన్నమాట. సో కృష్ణ అక్కడ వాత్సల్య భావంతో, ఆ ప్రేమతో యశోదమయ్య ఆయనని కట్టేసిందనమాట. సో ఆ బంధనం నుంచి ఆయన బయటికి రాలేరు. ఈవెన్ ఆయనని కట్టేసిన తర్వాత వేరే ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? మిగతా గోపబాలురు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చేసి తీయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు, కానీ అది బయటపడదు. మరి గోపాస్ కూడా భక్తులే కదా, అండ్ శ్రీ యశోదమయ్య కూడా భక్తులే కదా, మరి ఒక భక్తుడు వేసిన బంధం ఇంకో భక్తుడు తీయగలగాలా లేదా? ఎస్ ప్రభు, తీయాలి కదా. లేదు ప్రభు. తీయాలి కదా, మరి ఎందుకు వచ్చి వాళ్ళు తీస్తా ఉంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు బయట తీయక రావట్లేదు? యశోదకి ఇచ్చిన ప్రిఫరెన్స్, ఆ? యశోద మాతకి ఇచ్చిన ప్రిఫరెన్స్ ప్రభు. ఆహా, యశోదామాతకి ఇచ్చే ప్రిఫరెన్స్, ఓకే, అదే ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? కృష్ణకి ఇష్టం లేదు ప్రభు. కృష్ణకి ఇష్టం లేదు, ఓకే. ఇంకా 5 పిల్ల రసాలు ఏంటి చెప్పండి?
బా- మాధుర్య సాఖ్య రసం సాఖ్య దాస్య సాఖ్య మాధుర్య మాధుర్య దాస్య శాంత మాధుర్య ఓకే, సీక్వెన్స్లో కింద నుంచి పైకి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద శాంత శాంత? శాంత దాస్య దాస్య సాఖ్య సాఖ్య మాధుర్య వాత్సల్య మాధుర్య సో శాంత, దాస్య, సాఖ్య, వాత్సల్య. ఫ్రెండ్స్ ఏ రసంలో ఉన్నారు? సాఖ్య రసాలు ఉన్నారు. ఫ్రెండ్స్ సాఖ్య రసాలు ఉన్నారు. యశోదమయ్య? వాత్సల్య రసాలు సో వాత్సల్య ఇస్ హైయెస్ట్. సో వాత్సల్య అనేది సాఖ్య కంటే పైన ఉంటుంది. కాబట్టి వాత్సల్యలో వేసిన బంధాన్ని తీయాలంటే వాత్సల్య వాళ్ళే రావాలి. అందుకని నందమహారాజు వచ్చినప్పుడు అది రిమూవ్ చేస్తారు, కానీ మిగతా ఎవరు చేయలేదన్నమాట. రైట్. సో మాధుర్య ఈజ్ ద హైయెస్ట్. శ్రీమతి రాధారాణి అని గోపిస్తే ఏదైతే ఉంటుందో. సో కృష్ణ యాక్చువల్గా ఎట్లా లీల చేస్తారు అని అంటే కొన్ని రూల్స్ అన్నీ ఇంటాక్ట్ కూడా ఉంటాయి. రైట్. సో హిరణ్య మన ఎప్పుడైతే కాల్యవన్ కృష్ణాని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేశారు, రైట్, మథురా లీలలో కాల్యవన్ అండ్ జరాసంధ్ ఒకటిసారి అటాక్ చేస్తారు. సో కాల్యవన్కి ఏంటంటే ఒక వరం ఉంటుంది. ఏంటంటే ఆయన ఏ యాదవుని ద్వారా కూడా మరణించడు అనేసి. సో అందుకనే కృష్ణ ఏం చేస్తారంటే ఈయన నేను ఎలాగో చంపలేను కాబట్టి, ఎందుకంటే ఈయనకు వరం ఉంది, లార్డ్ శివ వరం అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి. సో ఈయన ఏం చేస్తారు, లార్డ్ శివకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలనేసి, ఓకే, సో ఈ కండిషన్ కాకుండా ఇంకో కండిషన్లో కాల్యవాన్ని చంపడానికి ట్రై చేస్తారు. సో కృష్ణ వెళ్తూ ఉంటారు నడుచుకుంటూ, అండ్ ఎలాగో కృష్ణ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఆయనను పట్టుకుందామని కాల్యవాన్ కూడా రథం దిగేసి ఆయన వెనకాల పరిగెత్తుతూ ఉంటారు. ఏ కృష్ణ, భయపడి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు, ఆగు, నేను వస్తాను, నాతో యుద్ధం చేయని అంటూ ఉంటారు. అలా 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 నడుస్తూనే ఉంటారు. వెనకాల కాలేవని పరిగెత్తుతూ ఉంటాడు మొత్తం ఆయన శక్తితో. అయినా సరే కృష్ణని పట్టుకోలేడు అనమాట. సో లాస్ట్కి కృష్ణ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారు ఎవరికైనా తెలుసా? ఒక ముని తపస్సు చేస్తున్న గుహలోకి తీసుకెళ్తారు. అక్కడ ఒక ఋషి యా. సో ముచ్చుకుంద ఋషి అక్కడ నిద్రపోతూ ఉంటారు. అక్కడ ఆ గుహలోకి తీసుకెళ్తారు అండ్ అక్కడ పడుకున్నది కృష్ణ అనుకొని తన్ని లేపేసరికి ముచ్చుకుంద ఋషి అంటే యాక్చువల్గా ముచ్చుకుంద కింగ్ అనమాట. సో ఆయన ఆయన చూపులు పడగానే కాలేవన్ పైన కాలేవన్ అంతిమ సంస్కారాలు జరిగిపోతాయి అన్నమాట. రైట్, కాలిపోతాడనమాట. సో కృష్ణ కండిషన్స్ అనేది అక్కడ కొన్ని కరెక్ట్గా పెట్టారనమాట. నేను చంపలేను, అండ్ ఎందుకు, వేరే వాళ్ళు వరం ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా కృష్ణకి పెద్ద విషయం కాదు, ఎవరన్నా వరం ఇచ్చుకోండి, నేను చంపాలనుకుంటే నువ్వు ఆపలేవు. కానీ కృష్ణ చంపడం కూడా ఆ వరాలకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ చేస్తుంటారనమాట. రైట్. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆ ముడి అనేది వేరే వాళ్ళు వచ్చి విప్పాలని అనుకుంటున్నారు. బట్ ఏంటంటే యశోదమయ స్థానం వాత్సల్యం ఉంది కాబట్టి, వీళ్ళు సాఖరస్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళది భక్తి వీళ్ళది భక్తే, కానీ అన్ని కండిషన్స్ అనేది అక్కడ కూడా అప్లికేబుల్ ఉండాలి. వాత్సల్య ఇస్ హైయెస్ట్ కాబట్టి సాఖ్య వచ్చేసి విప్పలేరు అన్నమాట. రైట్. సో అలా ఏమైంది, ఈయన భక్తిబద్ధం అయిపోయారనమాట. రైట్. సో మనకి 64 క్వాలిటీస్లో, కృష్ణ క్వాలిటీస్లో ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే ప్రేమ వశీభూతుడు అంటారు. అంటే ఈజ్ బౌండ్ బై ద లవ్ అంటారనమాట. సో మనము చాలా బంధాల్లో ఉన్నాము, కానీ భగవంతుడు ఏమంటారంటే మీరేదో బంధాల్లో ఉండడం కంటే నన్ను బంధించే అవకాశం మీకు ఇస్తున్నాను. దేని ద్వారా మనం భగవంతుడిని బంధించవచ్చు? ప్రేమ ప్రేమ భక్తి ద్వారా. ద్వారా రైట్. భక్తి ద్వారా సో కృష్ణ ఇస్ ప్రేమ, భక్తిబద్ధం. భక్తియుత ప్రేమ. Right. So we should focus on binding Krishna rather than getting bound by this karma or all the other attractions in the world. రైట్. సో ఈ దామోదరులలో మొదటి 2 శ్లోకాల్లో మనం చూసినట్టయితే భగవంతుడు భక్తుల ద్వారా బందీ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. రైట్. అండ్ భక్తులు కూడా భగవంతుడి భగవత్త మర్చిపోయేలాగా ఆ లీలలో ఇన్వాల్వ్ అనేది అయిపోతున్నారు అనమాట. అండ్ భగవంతుడు కూడా చాలా ఫ్రీగా చాలా హ్యాపీగా బందీ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో హీస్ క్రయింగ్, హీస్ ట్రయింగ్ టు ఎస్కేప్. ఆయన ఏడుస్తున్నారు, భయపడుతున్నారు, పరిగెత్తుతున్నారు, బట్ ఇదంతా కూడా లీల అన్నమాట. సో యాక్చువల్గా భగవంతుడికి ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అయినా సరే ఎందుకు లీల చేస్తారు అని అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ హిస్ హ్యాపీనెస్. రైట్. సో కొందరు ఏమంటారంటే భగవంతుడికి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఈ లీలంతా ఒక ఆట లాంటిది అని అంటారనమాట కొందరు ఆచార్యస్. సో ఇంకొందరు ఆచార్యస్ ఏమంటారంటే ఆటలో అన్న గెలవాలనే ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది, గెలవాలనే ఒక కోరిక ఉంటుంది,
కానీ భగవంతుడు ఆల్రెడీ గెలిచిన వాడు కాబట్టి ఒక ఆట ఆడుతున్నాడని కూడా అనలేము. దాన్ని ఏమనొచ్చు అని అంటే భగవంతుడు నృత్యం చేస్తున్నారు అని అంటారు. అంటే ఎవరైనా బాగా హ్యాపీగా ఉంటే డాన్స్ చేస్తారు చూడండి. సో కృష్ణ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ లీల అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ లైక్ అ డాన్స్ అని అంటారు అనమాట. రైట్. అండ్ డాన్స్ మనం హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు డాన్స్ చేసేటప్పుడు స్టెప్పుల గురించి ఆలోచించము, ఏదో కాంపిటీషన్ ఉండదు, వేరే వాళ్ళకంటే బాగా వేయాలని అట్లాంటి ఏమి ఉండవు. ఆట ఆడితేనన్నా గెలవాలనే కోరిక ఉండొచ్చు, కానీ ఆల్రెడీ గెలిచాం కాబట్టి డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమి కోరిక అనేది ఉండదన్నమాట. సో అలాగే ఈ లీల ఏంటంటే భగవంతుడు భక్తులతో రెసిప్రొకేట్ అవుతూ ఉన్నారు, ప్రతిస్పందిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాడు చూపించిన భక్తికి ఈయనకున్న ఆనందాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, ఇదంతా లీల అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇలాంటి లీలలు అనేది మనం వింటూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే జపం చేస్తూ ఉంటామో దీనిపైన మెడిటేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మన జపం అనేది బెటర్గా అవుతుందన్నమాట. బికాస్ సమ్హౌ మనం కృష్ణ నామం అనేది కరెక్ట్గా వినాలి. అండ్ ఆ వింటున్నప్పుడు కూడా ఒకవేళ మనకి వెరైటీ తక్కువై మనసు అటు ఇటు వెళ్తున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఈ విషయాలు మనకు గుర్తున్నాయి అనుకోండి, దెన్ మన ఫోకస్ అనేది బెటర్గా ఉంటుందన్నమాట. రైట్. సో ఇలా ఈ రెండు శ్లోకాలు అనేది ఉన్నాయి. సో నేను రెండు శ్లోకాలు మళ్ళీ చదువుతాను, సో దట్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే మీనింగ్ డిస్కస్ చేసుకున్నామో అది గుర్తొచ్చేలాగా మీరు ఒకసారి మెడిటేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమనం యశోదాభియోలోకలాఘవమానం పరామృష్టమత్యంతతో ధృత్యగోప్య रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवथम्. సో మిగతా శ్లోకాలు అనేది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూడడానికి ప్రయత్నిద్దాం. श्री सत्यव्रत मुनि की जय, नारद मुनि की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरि हरि Thank बोल. you. दंडवत प्रणाम। हरे हरे बोल हरि हरि बोल प्रभु जी। देव मनस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरि बोल हरे कृष्णा हरे हरे बोल बोल प्रभु प्रभु जी। जी हरे हरि बोल प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा हरि बोल प्रभु बोल जी। प्रभु చాలా जी చాలా दंडवत ధన్యవాదాలు प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम. Thank you very much. Yes, जय श्री माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes माता जी. చెప్పండి माता जी. దండవత్ ప్రణాం। धन्यवाद प्रणाम. మేము ఇంతకు ముందు కూడా మీ దామోదర అష్టకం వివరణ విన్నాం, కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి ఇంకా చాలా చాలా ఇంకా ఎలా చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు. చాలా అద్భుతంగా ఉంది ప్రభుజీ. ఇంకా చాలా ఎక్కువ చేర్చి చెప్పినట్టు అనిపించింది నాకు కొత్త విషయాలు. హరే కృష్ణ. ఇంకొక హరే చిన్న కృష్ణ. విషయం, మీరు ఇలాంటివి ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యత లేదనుకుంటారేమో తెలియదు, కానీ ఈ రోజు మా భక్తి శాస్త్రి 3వ మాడ్యూల్ ఎగ్జామ్ ఉంది. కొంచెం బ్లెస్ చేయండి ప్రభుజీ. చెప్పినవి గురువులు చెప్పినవి విన్నవి రాసుకున్నవి చదివినవి అన్ని గుర్తుంచుకుని ఆ టైంకి రాయగలిగేటట్టు. షూర్ మాతాజీ. సో గురు కృష్ణ వైష్ణవుల బ్లెస్సింగ్స్తో మీరు చక్కగా మీకు కావాల్సిన బుద్ధి, జ్ఞానం, శక్తి, సామర్థ్యం ఏదైతే కావాలో ఎగ్జామ్ రాయడానికి అవన్నీ దొరకాలని, చక్కగా మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్ వరకు మాత్రమే కాదు, ఎగ్జామ్ తర్వాత కూడా మీరు చదువుకునే అన్ని గుర్తుండాలనేసి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. అదే చాలా నిజమే ప్రభుజీ, అది నాకు చాలా అవసరం. చదువుతున్నాను, రాసుకుంటున్నాను, నోట్స్లో అన్నీ మీరు చెప్పినవన్నీ రాసుకుంటాను, కానీ అవి మైండ్లోకి ఎక్కట్లేదు. అదే నేను ఎప్పటి నుంచో బాధపడుతున్నాను. ఈ 4 ఏళ్ళ నుంచి వింటున్నాను. ఇది ఎప్పుడో విన్నాను కదా అనుకుంటాను. నోట్స్లో ఎక్కడ ఉందో అంటే నోట్స్లో అయిపోతుంటాయి, కొత్త నోట్స్లు తెస్తూ ఉంటాను, రాస్తూ ఉంటాను, కానీ అవి నోట్స్లోనే ఉంటున్నాయి, కానీ మనసులోకి నిలబట్టలేదు. అదే బాధ ఉంది నాకు. మీరు చక్కగా ఆ శ్లోకాలు అవి చెప్పేటప్పుడు అలా అన్ని వరుసగా సందర్భానుసారంగా శ్లోకాలు చెప్పేస్తుంటే అప్పుడు అనిపిస్తుంది, ఇలా నేను అసలు ఒక్కసారైనా చేయగలనా ఇలాగ అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. షూర్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే థ్యాంక్ యూ. ఎస్ సరితా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ధన్యవాद ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి హరి బోల్ ప్రభుజీ. చాలా రోజులకు దర్శనం మీది మార్నింగ్ క్లాస్ లా. హరి హరి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ప్రభు? మండే తీసుకుంటాం మాతాజీ.
ఓకే ప్రభు. నాకు ఒక డౌట్ ప్రభు. ఉమ్. భగవంతుడు ముచ్చికొండకి ఎందుకు ఛాన్స్ ఇచ్చాడు చంపేయడానికి? అంటే ఆయన ఆ, తపస్య వల్లనా? ఆహా, యాక్చువల్గా ముచ్చుకుంద ఏంటంటే ఆయన దేవతల కోసం చాలా సంవత్సరాలు యు- యుద్ధం చేస్తారు. యుద్ధం చేశారు. ఓకే. తర్వాత దేవతలందరూ అంటారు, నువ్వు మా కోసం చాలా కష్టపడ్డావు, నీకు ఏదైనా వరం కావాలని అంటే అప్పుడు ఆయన అంటాడనమాట, నేను ఈ మొత్తం యుద్ధాల్లో పడి నిద్ర అనేది పోలేదు సరిగ్గా. సో నేను ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలనుకుంటున్నాను, అండ్ నేను నిద్రపోయినప్పుడు ఎవరు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా వరం ఇవ్వండి అని అంటారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు అంటారనమాట, నీ డిస్టర్బ్ ఎవరు చేయరు, ఒకవేళ ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేసినా సరే వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయిపోతారు, డిస్ట్రాయ్ అయిపోతారు అన్నట్టుగా ఆయనకు ఉంటుంది. అయితే ఆయన ఈ పడుకుంటే ఆ, ఆ, ఈ ఆయన ముచ్చుకుంద పడుకుంటే ఆయన ఆశ్రమ ఆయన ఉత్తరాయం ఆయన మీద కప్పేసి కృష్ణ దాచుకుంటారంట కదా ప్రభు. అట్లా కూడా అంటారు, కొన్నిసార్లు డిపిక్ట్ చేసేది ఆయననే ఏదో ఒకటి కవర్ చేసుకున్నట్టు కూడా చూపిస్తారు. బట్ సమ్హౌ ఆయన పడుకున్నది కృష్ణ అని కాలేవన్ అనుకుంటారు. అలా ఆ, అనుకునేలాగా అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. కృష్ణ కాలేవన్ కృష్ణని ఎక్కడ అటాక్ చేయడానికి వచ్చారు? కాల్యవన్ అర్థం కాలేదు ప్రభు. ఈ కృష్ణ కాలేవన్ ఫస్ట్ ఎక్కడ మీట్ అవుతారు? ఎక్కడ మీట్ అవుతారంటే అంటే వనంలోనే ఆయన అర్జున్ కాదు. వస్తాడు కదా ప్రభు. ఆహా, ఉమ్, ఆయనని యుద్ధం ఎక్కడ చేయడానికి వచ్చాడు కాలేవన్ కృష్ణతో? తెలీదు ప్రభు. మథురాలో. మథురాలో. అండ్ ముచ్చుకుంద కాల్యవనం అంటే కాలేవన్ కాదు, కాల్యవాన్. కాల్యవాన్. ఓకే. మ్మ్. అర్జునుడు సుభద్ర వెళ్తూ ఉంటారు కదా ప్రభుజీ, అర్జునుడు తీసుకొని సుభద్రని వెళ్తూ లేదు లేదు, అప్పటికి అర్జున ఎంట్రీ కాలేదనుకుంటా ఇంకా. సో కృష్ణని యుద్ధం చేయడానికి కాలేవన్ ఎక్కడొచ్చాడు? మథురాకు వచ్చాడు. మథురాలో వచ్చారు. అండ్ కృష్ణ ఏం చేశారు, అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ ముందుకెళ్ళి ముచ్చుకుండ ఉండే గుహకు వచ్చారు. ఆ ముచ్చుకుండ గుహ ఎక్కడుంది తెలుసా ఎవరికన్నా? యమునా దగ్గరలో ఉంది అనుకుంటా ప్రభుజీ. మీరు అనుకోవడం గురించి కాదు, ఎక్కడ ఉందో తెలీదు అడుగుతున్నా. ప్రభు, చెప్పండి. మేము చూసి మాకు తెలిసినంత వరకు అర్జునుడు సుభద్రని తిరిగి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దింపడానికి కాదు కాదు వెళ్ళేటప్పుడు కాదు. ముస్కింద అర్జునుడి మీదకి వస్తే అప్పుడు కృష్ణుడు ఎంటర్ అయ్యి ఆయన అలా చంపించేలాగా కొద్ది తెలుసు అలా. ఎక్కడ టీవీ సీరియల్లో కదా? Yes, ప్రభుజీ. సీరియల్లోనే అదే. ప్రభు అర్జునుడు సుభద్రను రక్షించడానికి మ్మ్. వస్తూ ఉంటే కళ్యాణ్ మథురాలో ఉంటుందా ప్రభు వనం అది? మ్మ్. మథురాలో ఉంటుందా? యాక్చువల్గా ఒకటి ఏంటంటే ముచ్చుకుంద కేవ్ అనేది అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉందని చెప్తారు. ఉత్తరాఖండ్ లో ఉంది అంటారు కదా ఆ, ప్రభు. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే వికారాబాద్ దగ్గర ఉంది అని కూడా అంటారు. ఓకే. సో అంటే కృష్ణ చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ అనేది నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు, రైట్? సో సమ్హౌ ఫైనల్గా కాల్యవన్ అనేది ముచ్చుకుండ చూపు వల్ల ఎండ్ అయిందనమాట. ఓకే. ఎస్ ప్రభుజీ. ఇంకొక డౌట్ ప్రభుజీ, మీరు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి లీలలు మనకి గుర్తొస్తే గుర్తు తెచ్చుకోవాలని అంటున్నారు. ఇలాంటి లీలలు గుర్తొస్తాయి, క్లాసులు గుర్తొస్తాయి, ఇవి వస్తాయి. కానీ ఒక్కొక్కసారి నవ్వు వస్తుంది ప్రభు, కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏడుపు వస్తుంది. మంచిదే కదా. ఏడుపు వచ్చినప్పుడు చాంటింగ్ అంటే అది ఆగిపోతుంది, ఆయనకే గుర్తు తలుచుకుంటూ ఉండిపోతాం. నవ్వు వస్తే మాత్రం నవ్వుకుంటూ చేయాల్సి వస్తుంది, అప్పుడేమో కాన్సన్ట్రేషన్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఏడుపు వచ్చినా ఎంతసేపు ఉంటుంది లేండి. కాసేపే ఉంటది ప్రభు, అయినా అదే కానీ కదా. అది ఉంటది. మరి ఓకే కదా. సి ఎవరో మన మీద పడి ఏడవడం కంటే, మనం ఎవరి మీదనో పడి ఏడవడం కంటే ఇలాంటి గుర్తు తెచ్చుకోవడం ఏడవడం బెటర్ కదా. జనాలందరూ ఏడిపే ఉంటుంది ప్రభు, ఈ రోజుల్లో అందరికీ ఏడిపే ఉంటుంది. కానీ మీరు చెప్పిన పాయింట్ బాగుంది, కదా. సో ఎలాగో ఆయన మీద ఏడవాలి. పడి ఏడవడమే బాగుంటది ఇంకా. ఓకే. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, జై శ్రీమాతాజీ. ప్రభు ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. బ్రదర్ ప్రణమ్ ప్రభు. ప్రభు ఇక్కడ మాకు క్లాస్ లో చెప్పినప్పుడు, భాగవతం క్లాస్ లో వాటిలో చెప్పినప్పుడు జరాసంధుడు కూడా ఆ కృష్ణ వాళ్ళ మీదకి సేమ్ వస్తాడు టైంలో కదా వస్తారు. దండెత్తి. అయితే ఇటువైపు నుంచి జరాసంధుడు, అటువైపు నుంచి అతను వస్తున్నాడు కదా. ఇప్పుడు రెండు వైపులా యుద్ధం చేయడానికి కష్టం అయిపోతుంది కదా. అందుకని ఫస్ట్ ఒకళ్ళని పంపించేస్తే దారి మళ్ళించేసి తర్వాత ఇక్కడ కృష్ణ వచ్చి వీళ్ళతోటి యుద్ధం చేయొచ్చు అట్లాగా అని చెప్పి కూడా, అందుకని ఫైటింగ్ చేయకుండా వాళ్ళని దారి మళ్ళించారు అని కూడా చెప్తారు ప్రభు. ఎస్ ఎస్, అది కూడా. అయితే మీరు చెప్పింది హాఫ్,
ఆ, ఫర్దర్గా ముచ్చుకుందతోనే ఎందుకు చంపించాల్సి వస్తుంది? అంటే ఆయన దూరం తీసుకెళ్ళి కూడా చంపొచ్చు కదా. అవును, దూరం మ్మ్. తీసుకెళ్ళచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే అతన్ని నిద్ర నుంచి లేపాలి. ఆహా, నిద్ర నుంచి లేపడం కాదు పర్పస్. అతనికి చావు కూడా లేదు ప్రభు. అట్లాగా ఎవరి అస్త్రంతో వాటితోటి చనిపోయే ఇది కూడా లేదని ఏదో వరం ఉంది. అదే అలాంటి చెప్పాను కదా, అస్త్రాలతో ఏ యాదవులతోని చనిపోడు. చంపబడదు. మ్మ్. అందుకని అలా వెళ్ళి తీసుకెళ్తారు. అది కూడా ఇంకా చెప్తారు ప్రభు, జరాసంధుడు ఇద్దరు ఒకేసారి వస్తారు యుద్ధానికి. ఇంకని కృష్ణ అతన్ని అటువైపు తీసుకెళ్లి అతనికి యా, ఉన్న శాపం ప్రకారం అలాగా ఎస్. సో చేస్తారు. ఆల్రెడీ ఇద్దరు అటాక్ చేయడానికి ఒకటేసారి వస్తారు కాబట్టి ఆయనని కాలేవన్నీ సైడ్ ట్రాక్ చేస్తారు. కానీ సైడ్ ఆ, ట్రాక్ చేసి కూడా పర్సనల్గా ఎందుకు చంపారంటే ఏ యాదవుని చేత కూడా ఆ, చంపబడడు అని ఆయనకు అవును, వరం ఆ వరం ఉంటుంది. ఆ వరం ఉండేది. అండ్ అవును, రెండోది ఏంటంటే ముచుకుందకు కూడా దర్శనం ఇద్దామని. అవును. నిద్ర ఓకే. నుంచి అతన్ని కూడా లేపాలి. అయిపోయింది, చాలా టైం అయింది, పడుకున్నాడు, ఇంకా లేపాలని కృష్ణ అట్లాగా ప్లాన్ చేస్తారని చెప్తారు మాకు. ఓకే, ఎస్, జయ శ్రీమతి. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణామ్. ధన్యవాద ప్రణామతది. ఏం క్వశ్చన్ లేదు ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణామ్ చెప్దాం. అప్పుడు మీరు పిలిచారని. అప్పుడు ఇంకో జయ శ్రీమాతాజీలండి, మీరు కాదు. యా, ఓకే ప్రభుజీ, రైట్. దండాత్. ఎస్ ప్రసాద్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ. దండావత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్. చిన్న సందేహం ఏమిటంటే ప్రభు, ఇప్పుడు మనము ఆ, కార్తీక మాసంలో దీపం ఆఫర్ చేస్తున్నాం కదా ప్రభు కృష్ణుడికి. మ్మ్. అయితే దానికి చాలా విలువని చెప్పడం జరుగుతోంది. నేనేం దాన్ని సందేహిస్తున్నానని కాదు. మ్మ్. అంత దాని గురించి కొంచెం తెలుసుకుందామని, ఇంత ఫలితం ఎలా వస్తోంది అని. అంటే ఈవెన్ మనము ఆ, యమలోకానికి కూడా వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉండదు దీపం కృష్ణుడికి ఆఫర్ చేస్తే అని చెప్తున్నారు. మ్మ్. ఇంకా మనం రోజువారీ భక్తి జీవితంలో ఎన్నెన్నో ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాము. కానీ వాటన్నిటికీ కూడా లేనటువంటి ఫలితము ఈ దీపాన్ని ఆఫర్ చేయడానికి అంత ఫలితం ఎలా ఆ, వస్తోంది అనేది కొంచెం కుతూహలంతో తెలుసుకుందామని, సందేహంతో కాదు ప్రభు, అంటే దాన్ని ఏదో మ్మ్. డౌట్ చేస్తున్నానని కాదు. అది ఒకసారి చెప్పగలరా ప్రభుజీ? యా. సో యాక్చువల్గా కార్తీక మాసంలో దామోదరునికి ల్యాంప్ ఆఫర్ అనేది చేస్తే ఎన్నో కల్పాలలో చేసిన పాపం కూడా, అంటే కల్ప అంటే బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజు, అంటే 1000 × 43 lakhs 20,000 years. సో 1000 × 43,20,000 సంవత్సరాలు ఎంత అవుతుందో అది 12 అవర్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మ అంటారు. సో దాన్ని ఒక కల్ప అని కూడా అంటారు. ఓకే. సో ఈవెన్ కల్ప అనేది ఇంకా 12 అవర్స్ కలుపుకుంటే కూడా అనుకుంటా. సో సమ్హౌ ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో అంత ఎన్నో ఎన్నో కల్పాల్లో కూడా చేసిన పాపం అనేది ల్యాంప్ ఆఫర్ చేస్తే పోతుంది అని చెప్తారనమాట. సో అలాగే మనం చూసినట్టయితే ఒక నామం, ఒక్కసారి భగవంతుడి నామం తీసుకుంటే అది ఎన్ని పాపాలని కడిగేస్తుంది అని అంటే, ఈవెన్ ఒక జీవి ఎన్ని పాపాలు చేయగలడో దానికి మించిన కెపాసిటీ నామానికి ఉంటుంది కట్ చేసేది అని అంటారు. సో ఒక నామము కట్ చేయలేనంత, అంటే కడగలేనంత పాపం ఒక జీవి చేయలేడు అని అంటారు. సో ఇదేంటంటే మహాత్మ్యం ప్రభు. సో దట్ సో మచ్ వండర్ఫుల్ అన్నమాట, సో మచ్ పవర్ఫుల్ అనేది. సో ఎందుకు ఈ కార్తీక మాసంలో అలా ఆఫర్ చేస్తే అంతగా అవుతుంది, మిగతావి కూడా మనం డైలీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం, అది కూడా పవర్ఫుల్లా, దానికంటే ఇది పవర్ఫుల్ అంటే, సో సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఒక సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు అనేది భగవంతుడు మనకి ఎక్స్ట్రాగా ఇస్తారనమాట. రైట్. బికాస్ మనం ఇంకా ఆయన దగ్గరికి రావాలి. అండ్ యాక్చువల్గా చాలా పాపాల వల్లనే మనము ఆ ప్రవృత్తి అనేది ఉంటుంది మనకి, భక్తి చెయ్యకూడదు అనేసి. సో అలా దానివల్ల ఈయన భక్తి అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది అనేసి మనకి భగవంతుడు ఆఫర్స్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట, తొందరగా మన పాపాలు కడిగేసి ఇది మనం భక్తిలో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేసి. అండ్ మనకి ఏమంటారు, ఈ మహాత్మ్యం తెలిసినప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది అని అంటే మనం కూడా ఇంకా సిన్సియర్గా చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. సో చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటుంది ప్రభు. మనకి యాక్చువల్గా అనిపిస్తుంది అదేంటి చిన్న దీపం నేను గుడికి వెళ్ళి తీసుకొని సింపుల్గా చేసేసాను అని అనిపిస్తుంది. అనిపిస్తుందా, అనిపించదా? ఎస్ ప్రభు. ప్రసాద్ ప్రభు వింటున్నారా? అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు ప్రభు మీరు. ఎస్ ప్రభు, అదే ఆ విధంగానే ఈ సందేహం వచ్చింది ప్రభు. అంతే. అయితే యాక్చువల్గా ఎంతమంది దామోదర మాసం ఉందని మీకేమనిపిస్తుంది? ఎంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా? 100 million. 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 100 million.
అవును. చాలా తక్కువ మంది. ఓన్లీ ఈ కథ తెలిసిన వాళ్ళు, ఈ లీల తెలిసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అయ్యా ప్రభు. ఇస్కాన్కి రాకముందు 2018 కంటే ముందు మేము బ్రాహ్మణ్ కుటుంబంలో పుట్టాం ప్రభు. మాకు ఓకే. దామోదరే తెలియదు. ఓకే. ఓకే. రైట్. ఆ! సో ఆ! చాలా మందికి దామోదర్ తెలీదు. చాలా మందికి దామోదర్ మాసం ఉందని తెలియదు, ల్యాంప్ ఆఫర్ చేయాలని తెలియదు, గుడికి వెళ్ళాలని తెలియదు. అండ్ ఒకవేళ తెలిసినా సరే అందరూ ఈ కార్తీక మాసంలో అంటే దామోదర మాసంలో గుడికి వెళ్తారని గ్యారంటీ కూడా లేదు. అవును. నాకు రైట్. తెలియదు ప్రభు. నాకు యా. తెలియదు. సో ఎస్ ప్రభు. మనకి కొన్ని ఏమవుతుందనంటే భక్తిలోకి వచ్చాక యాక్చువల్గా మనం ఏదైతే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ఈ మంత్రజాపం ఏదైతే చేస్తున్నామో మనము రోజు చేయడం వల్ల మనకేమనిపిస్తుంది అని అంటే ఇది ఎవరన్నా చేయగలని అనిపిస్తుంది. కానీ మీకు ఒకవేళ ఆ డౌట్ వస్తే జస్ట్ బయటికి వెళ్ళి మీరు హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. అంటే పలకరింపు చెప్పేటప్పుడు హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. ఎంతమంది మీకు తిరిగి హరే కృష్ణ చెప్తారని అనుకుంటున్నారు? చెప్తారా అందరూ హరే కృష్ణ అని తిరిగి? డివోటీస్ అయితేనే చెప్తారు ప్రభుజీ. అయితే అలా అనే అంటారు ప్రభు, అందరూ ఓన్లీ భక్తులే చెప్పలేదు చెప్తారు చెప్పండి. ప్రభుజీ. ఓన్లీ భక్తులే చెప్తారు. సో యాక్చువల్గా మనకి తిరిగి కృష్ణ హరే కృష్ణ అని చాలా అరుదుగా మనం వినడానికి దొరుకుతుంది అనమాట. రైట్. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే కృష్ణ అనే పదం అనేది నోట్లోకి రావాలన్నా సరే ఆ పలకాలనే ఇచ్ఛ రావడం ఆ పలకడం అనేది జరగడానికి కూడా ఎన్నో జన్మల తపస్సు ఉంటుంది అని అంటారు అనమాట. సో ఏమవుతుంది అని అంటే మనం రెగ్యులర్గా చేసేసరికి దాని గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే ఏంటి అనేది మనకి కొంచెం సందేహం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. బట్ కృష్ణకి తెలుసు అనమాట, ఎంతో జన్మల తపస్సు చేస్తే కానీ నా నామం అనేది తీసుకోలేరు. ఆ నామం తీసుకోవడానికి ఏదైతే కృప కావాలో అది నేను ఇవ్వను, అది వాళ్ళు తీసుకోలేరు. అలాగే ఎంతో చేస్తే తప్ప ఈ దామోదర మాసం అనేది తెలుసుకొని దామోదర లీల తెలుసుకొని దాన్ని శ్రద్ధగా వచ్చి ల్యాంప్ ఆఫర్ చేయడం అనేది జరగదు. అందుకనే ఎప్పుడు జరగనిది చాలా అరుదుగా జరిగేది మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు హయ్యెస్ట్ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలనేసి కృష్ణ అనుకుంటారనమాట. సో దానివల్లనే మనకి అంత మహాత్మ్యం అనేది ఉందన్నమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి తెలియట్లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక బాబు పుట్టడానికి అంటే ఒక కొడుకు పుట్టడానికి ఎంత పుణ్యం కావాలి అనేది ఎవరికన్నా తెలుసా? అట్లీస్ట్ చాలా పుణ్యం కావాలని తెలుసా లేదా? ఆ, తెలుసు ప్రభు. ధృతరాష్ట్రుడికి ఎంతో టైం పట్టింది మళ్ళీ ఈ జన్మ ఎత్తడానికి అని చెప్తారు. అవును, కరెక్ట్. సో మనకి ఒకవేళ ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు, ఇద్దరు ముగ్గురు బాబులు ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా గోల పెడుతూ ఉంటున్నారు, విసిగిస్తున్నారు అనుకోండి, మనకేమనిపిస్తుంది? ఏం పెద్ద అదృష్టము పిల్లలు ఉండడము అనేసి మనకు అనిపించవచ్చు. రైట్. కానీ ఎవరికైతే అసలు పిల్లలు లేరో వాళ్ళని అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? చాలా అవును. అదృష్టవంతులు. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు అసలు అవును. అనేసి. అవును. అవును. మనకేమనిపిస్తుంది? నేను కనగానే పిల్లలు వచ్చేసారు అని అనుకుంటాం, కానీ చాలామంది కనడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కానీ రావట్లేదు కదా. అవును. అవును ప్రభు. రైట్. సో సమ్టైమ్స్ వెన్ వీ హ్యావ్ ద థింగ్స్ వీ డోంట్ నో హౌ గ్రేట్ దర్ వాల్యూ ఇస్. వేరే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు చాలా అదృష్టం మీరు చేయడానికి, అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఏం చెప్తామంటే ఏం అదృష్టం ఏమో వీళ్ళ గోల భరించలేకపోతున్నాం అనేసి అంటాం. సో మన దగ్గర ఉన్న వాటి గురించి మహత్యము లేని వాళ్ళ నుంచి వెంటనే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో కృష్ణ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ శాస్త్రాల్లో చెప్తారో ఎక్స్ట్రాడినరీ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కార్తీక మాస కానీ ఏకాదశి వ్రతం కానీ ఇవన్నీ, సో ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే మనకి ఎందుకు అంత గ్రేట్ అనేది తెలియదు. బట్ యాక్చువల్గా ఇది మనం చేసే స్టేజ్కి రావడం కోసం కూడా చాలా చాలా అనేది చేసామన్నమాట. సమ్హౌ ఇప్పుడు మనకు అదంతా గుర్తుకు లేదు కాబట్టి అనిపిస్తుంది ఇది నిజంగా అంత గ్రేటా అనేసి. రైట్. సో అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ వెరీ పవర్ఫుల్. అండ్ శాస్త్రాలు ఏదైతే చెప్తాయో అది అన్నీ కరెక్ట్ అన్నమాట. ఓకే. సో సందేహం రావచ్చు ఎందుకంటే మనం కొంచెం ఫెమిలియర్ ఉన్నాం కాబట్టి. అదర్వైజ్ అలాంటి సందేహం జనరల్గా అయితే రాదు. ఓకే ప్రభు. ఓకే ప్రభు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభు. మరొక ప్రశ్న అడగవచ్చా ప్రభు? యా చెప్పండి ప్రభు. ప్రభు ఏమిటంటే ఆ, కృష్ణుడికి నామకరణం జరిగిన తర్వాత ఆయన ఒక లీలలో పాదాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని అది
ఆ, చిన్న చిన్న వయసులో యశోదామాత జోల పాట పాడుతూ అవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు దేవతలందరూ కూడా దాన్ని గమనించి వాళ్ళు ఆ, చాలా చక్కగా ఆనందపడుతూ ఉంటారు ఆయన ప్రవర్తనకి దానికిను. అలా బ్రహ్మ కూడా ఈయన కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలుసు, కానీ మళ్ళీ బ్రహ్మ విమోచన లీల వచ్చేసరికి ఈయన క- ఎట్లా దేవాది దేవుడు అవుతాడు అని ఆయనకి సందేహం వస్తుంది ప్రభు. మ్మ్. అట్లా ఒకప్పుడు ఈయన దేవుడు దేవాదేవుడు అని తెలిసిన వ్యక్తే మళ్ళీ ఎందుకు అట్లా సందేహపడతారు అనేది నాకు అదే సందేహం. ఇందాక క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చెప్పా కదా, కృష్ణ అవును. లీలలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయని అంటే ఆయన భగవంతుడనే మనం మర్చిపోతాం. ఓకే ఓకే. ఓకే, సో అట్లాగే బ్రహ్మ కూడా మర్చిపోయారు అంటే. ఇప్పుడు ఆ, ఒక వ్యక్తి భగవంతుడు అని తెలిసినప్పుడు మనకు కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి, ఈయన ఇలా ఇలా చేస్తాడు ఇలా ఇలా చేస్తాడు అనేసి. అవును సడన్గా అలా చేయకుండా చాలా దారుణంగా ఏదైనా చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు మనం మామూలుగానే ఒక ఒక వ్యక్తి ఏదైనా దారుణంగా చేస్తే మనమే అంటాం అసలు నువ్వు మనిషివేనా అంటాం. అవును అవును ప్రభు, కరెక్ట్. రైట్. సో రైట్. అట్లాగే భగవంతుడు ఏంటి ఇట్లా చేస్తున్నాడు అనేసి. అండ్ కృష్ణ లీల అనేది కృష్ణుడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. కొన్నిసార్లు కృష్ణకు కూడా తెలియదు. ఈవెన్ ఓకే. బలరాముడు కృష్ణ యొక్క మొదటి విస్తారం. కానీ అఘాసుర లీల జరిగినప్పుడు, ఈ బ్రహ్మ విమోహన లీల జరుగుతున్నప్పుడు బలరాముడు కూడా తెలియదు అవును ప్రభు. ఇదంతా ఏం చేస్తుంది అంటే. అంత గోప్యంగా ఉంటుందన్నమాట, అంత గుహ్యంగా ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకనే బ్రహ్మాజీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం ఏం కాదు. అండ్ ఇది కూడా మనకి ఒక లెసన్ అన్నమాట. ఏంటంటే నాకు కృష్ణ అర్థమయ్యారు, నాకు కృష్ణ గురించి తెలుసు అని మీరు అహంకారంలో ఉండకండి. బ్రహ్మకే కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేశారు అని అంటే మనమెంత ఆయన ముందు. అవును కరెక్ట్ రైట్. ప్రభు, సో కరెక్ట్. అట్లా అన్నమాట. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ, హరే దండవత్ కృష్ణ. ప్రణామం. వెల్కమ్ ప్రభుదర్. ఎస్, పంపా పాల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాద ప్రణామ్. సెషన్ చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. లాస్ట్ క్లాస్ కంటే ఈ క్లాస్ లో కూడా యాడ్ ఆన్ పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి ప్రభుజీ. దాంట్లో నా టేక్ అవే పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు రసాస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, రసాస్ సేమ్ లెవెల్లో అయితేనే ఐ మీన్ ఇంకొక భక్తవత్సల్య కెన్ రిమూవ్ దట్ ఐ ఏదైతే నాట్ వేసారో ఆయన. అది చాలా చాలా నాకు నచ్చింది. సో అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ స్మాల్ క్వశ్చన్. లైక్ చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ లీలాలు మనం ఆలోచించుకొని మనము ఆయనని గుర్తు చేయొచ్చు. వైల్ చాంటింగ్ వీ కెన్ రిమెంబర్, బై దిస్ మెథడ్ వీ కెన్ రిమెంబర్. But Prabhuji, while chanting, sometimes when you remember some slokas and something like శ్లోక మన మైండ్లో వస్తుంది, ఒక వర్డ్ రావట్లేదు, అట్లా ఆలోచించుకోవటం కరెక్టేనా ప్రభుజీ? అట్లా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి, ఆ లైన్ గుర్తు రావట్లేదు, చాంటింగ్ చేస్తూ మళ్ళీ బుక్ తీసి లేకపోతే ఏదైనా ఆ సెంటెన్స్ అట్లా గుర్తు వస్తుంది అని రౌండ్ చూస్తాము కంప్లీట్ మనము. చేసుకొని రౌండ్ కంప్లీట్ చేసుకొని బుక్ తెరుచుకొని చూడండి. నో ఓకే ప్రాబ్లం. ఓకే. యూ కానీ నీడ్ నాట్ అవి స్టాప్ ద రౌండ్. ఓకే, మళ్ళీ అట్లా గుర్తు రావటం తప్పు ఏం కాదు కదా ప్రభుజీ? అలా ఏదేదో చెత్త విషయాలు గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి, దానికంటే ఇది చాలా బెటర్ కదా. ఓకే. రైట్. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఆప్షన్స్. మనకి మంచి మంచి ఆప్షన్లు పెద్దగా లేవు. కాబట్టి ఏది మంచి బెటర్ ఆప్షన్ దొరికితే మనం దాంతో సంతోషపడుతూ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి, అంతే. దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ. బికాస్ మనం చాంటింగ్ మొదట్లో ఎప్పుడైతే భక్తిలో వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ చేసామో అప్పుడు మనకి ఏమేమి గుర్తుకొచ్చాయో దాంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఏమేమి గుర్తుకొస్తున్నాయో బెటరా కాదా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. అట్లీస్ట్ సంథింగ్ కృష్ణ రిలేటెడ్ ఉంది కదా. శ్లోక కూడా ఏ భగవద్గీతనో భాగవతం శ్లోకనే అయి ఉంటుంది కదా, ఏదో ఎస్ సినిమా పాట ప్రభుజీ. అయితే కాదు కదా. నో నో నో. లైక్ రైట్. మనం ఏదైనా ఆలోచించుకుంటామో లేకపోతే అది చూసుకుంటామో, మెమరైజ్ చేస్తామో, మళ్ళీ అది మళ్ళీ మెమరైజ్ అవుతుందా లేదా అని ఒక్కొక్కసారి చాంటింగ్ లో అది టెస్ట్ వస్తూ చేస్తాము. ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం, అదేం లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దట్ వాస్ మై డౌట్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. నేనైతే ట్యాప్ ఆఫ్ చేశానా లేదా, ఫ్లష్ చేశానా లేదా, రైట్, ఇవి కూడా గుర్తొస్తుంటాయి నాకు. దాని తర్వాత అనుకుంటాను ఓకే, అంటే మా ఇంట్లో కొన్ని ట్యాప్స్ లూజ్ కనెక్షన్ ఉందన్నమాట. రైట్. సో దానికి ప్రాపర్గా ఆఫ్ చేయకపోతే ఇది ఉంటుంది. సో వైల్ చాంటింగ్ ఐ రిమెంబర్ దాట్. సో దెన్ అనుకుంటాను అనమాట వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఐ గెట్ వైల్ చాంటింగ్. సో కంపేర్ టు దట్ యువర్ థాట్స్ ఆర్ ఫార్ బెటర్ కదా. ఎస్ పంప పాల్ మాతాజీ.
Hare Krishna Prabhuji, thank you Prabhuji. It happens to me also sometimes, like remembering all unnecessary things comes into అవి కరెక్ట్. వచ్చేస్తాయి కానీ this sometimes I get this type of thought also, remembering, ఎస్, memorizing that. నో Thank you ప్రాబ్లం. Prabhuji for the wonderful answer. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఎస్, వెంకటేశ్వర శ్రీ గోవింద ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామ్. I don't know if it is a question, valid question or కాదో నాకు తెలియదు. బట్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది శ్లోకాస్ ఏం చెప్తారంటే స్త్రియ, వైశ్య అండ్ శూద్ర దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు లెర్న్ స్క్రిప్చర్స్. సో అలాంటప్పుడు హీఈస్ గివింగ్ అసోసియేషన్ టు వైశ్యస్ and also giving special mercy to Striya, and yet he says scripture they are not eligible. So ఇది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? ఓకే, సో స్క్రిప్చర్స్ అంటే వేదాస్, ఉపనిషత్స్, పురాణాస్, ఇతిహాసాస్, అరణ్యకాస్, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట సెక్షన్స్. సో వెన్ స్త్రీ, వైశ్య, శూద్ర వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి, వాటన్నిటి నాలెడ్జ్ తీసుకోవడానికి చాలా హై లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కావాలి. సో జనరల్గా అది ఉమెన్ అయినా సరే, ఆర్ శూద్రాస్ అయినా సరే, వైశ్యాస్ అయినా సరే, అంత లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఉండదు అనమాట. రైట్? సో ఇట్స్ లైక్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ రీడ్ ద శాస్త్రస్. ఓకే, దానికి ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ రావాలంటే, ఆ నాలుక తిరగాలంటే, అవి గుర్తుండాలంటే, వాటికి అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ అనేది అందరికీ ఉండదు. సో సర్టన్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్, సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండే వాళ్ళే అది అర్థం చేసుకోగలరు అనమాట. సో అందుకనే ఇట్ ఈస్ నాట్ కప్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్స్ టీ. బట్ వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కృష్ణ గివింగ్ మర్సీ, దే డూయింగ్ డివోషన్, డివోషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్క్రిప్చరల్ స్టడీ. మనం భక్తి పెంచుకోవడం కోసం స్క్రిప్చరల్ స్టడీ చేస్తున్నాం, కానీ మనము స్కాలర్స్ అవ్వడం కోసం చేయట్లేదు కదా. ఆర్ యూ క్లియర్? యు ఆర్ దేర్, వెంకటేష్ శ్రీ గోవింద్ ప్రభు? Yes, switched on now. సో మనము స్కాలర్స్ అయ్యే ఉద్దేశం ఒకవేళ తీసుకుంటే, స్కాలర్స్ అవ్వాలి అని అంటే అది అందరు అవ్వలేరు. సో బ్రాహ్మణాసు చాలా హై లెవెల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటేనే అవుతారు. బట్ డివోటీస్ అవ్వడం కోసము మనం ఏదైతే స్టడీ చేస్తున్నామో, జనరల్గా మనం స్టడీ చేసేది వేదాస్, ఉపనిషత్స్ ఎక్కువ స్టడీ చేయం. హార్డ్లీ మనం స్టడీ చేసేది ఈశోపనిషత్, అది చిన్నది ఒకటే. రైట్? మ్యాక్సిమం మనం భక్తి రిలేటెడ్ చేస్తుంటాము. అండ్ ఫర్ దాట్ యూ డోంట్ నీడ్ అ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, జస్ట్ లైక్ వేదాస్. ఇప్పుడు వేదాస్లో, ఉపనిషత్స్లో కొన్ని మంత్రాస్ ఉంటాయి, అవి కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉండాలి. తప్పు ప్రొనౌన్స్ చేస్తే కూడా అది ఒక అపరాధం అవుతుంది, అండ్ ఎఫెక్ట్ కూడా రివర్స్గా ఉంటుంది. రైట్? సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ థింగ్ అనేది అందరికీ అది సాధ్యం కాదు. బట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ భక్తి ఈస్ కన్సర్న్, భక్తి రిలేటెడ్ ఏదైతే ఉన్నాయో స్క్రిప్చర్స్, రైట్, దే ఆర్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ టు అదర్స్. సో కృష్ణ భక్తి వచ్చినప్పుడు ఈ స్క్రిప్చరల్ స్టడీకి కావాల్సిన హయ్యర్ ఇంటెలిజెన్స్, ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ అంత మ్యాటర్ చేయవన్నమాట. అందుకనే బ్రజవాసిస్, వైశ్యాస్ అయినా సరే, దే వర్ సింపుల్ పీపుల్. అండ్ యాక్చువల్గా ఆ పర్టికులర్ బ్రజవాసిస్ అవ్వడము, కృష్ణలీలలో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే కూడా వాళ్ళు ఎన్నో జన్మల తర్వాతనే ఆ పొజిషన్కి వస్తారు. సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళందరూ చాలా స్టడీ చేసేసి ఆ లెవెల్స్ అన్ని క్రాస్ చేసి వచ్చారని కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్, భక్తికి స్కాలర్షిప్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. అండ్ రెండోది, ఒకవేళ ఎవరైతే ఈ సింపుల్ ఆర్డినరీగా కనిపిస్తున్నారో వీళ్ళు ఆర్డినరీ కాదు, వీళ్ళు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ, అంటే ఆ లెవెల్స్ అన్ని దాటేసి వచ్చారని అనుకోవాలి. ఓకేనా ప్రభు? సో అంటే for a devotee you don't need intelligence, you don't need your intelligence. No, And you to have need intelligence, intelligence that require to understand the Vedas is not so important. ఇప్పుడు మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కాస్మాలజీ ఉంటుంది 5th క్యాంటోలో. అవును. రైట్? స్థాన, వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ భాగవతం ఇస్ స్థాన, అంటే ఏ గ్రహాలు ఎక్కడ ఉంటాయి, ఏముంటాయి. అది మనకు అర్థం కాకపోయినా సరే దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. బట్ అది అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి. యు అగ్రీ ఆర్ నాట్? yes. యా, బట్ just because you don't understand 5th canto, it doesn't mean that your bhakti will get obstructed. అవును. రైట్? సో ఆ రకంగా చూస్తే
ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అంత రిక్వైర్డ్ లేదు. Hmm. యా. అండ్ ఇఫ్ So, యూ రిమెంబర్, గోపీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ నార్మల్ పీపుల్, బట్ అందులో దండకారణ్య రిషీస్ రామావతారంలో రాముణ్ణి అడుగుతారు, అవును. రైట్? సో దే ఇంకార్నేట్ యాజ్ గోపీస్ ఇన్ కృష్ణలీల. సో దండకారణ్య అవును. రిషీస్ అయితే మరి అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు, వేదాసు అవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు కదా. అవును. సో అందుకని ఇక్కడ ఎవరైతే ఇప్పుడు వైశ్య కమ్యూనిటీలో వచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నారో, దే ఆర్ ఆల్ నాట్ జస్ట్ వైష్ణవ్స్. వాళ్ళందరూ చాలా హై లెవెల్ వాళ్ళు, బట్ సమ్హౌ దే అపియర్డ్ హియర్ నౌ. అండ్ అందులో Hmm. కొందరు నిత్య పార్షదులు కూడా ఉంటారు, అందులో కొందరు ఎలివేటెడ్ సోల్స్ ఉంటారు, హూజ్ నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు గోలోక. అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో ఇట్స్ అ మిక్స్డ్ వన్ అనమాట. Okay. Thank you. యా. ఓకే. ఎస్. శ్రద్ధ, సారీ, గ్యాలక్సీ J6. హరే హరే కృష్ణ ప్రభు, దండ దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామం ప్రభుజీ. యా, ఈ గ్యాలక్సీ J6 ఎవరు? పేరు చెప్పండి హరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఆ, నేను కొప్పుల సుజాత ప్రభుజీ. యా, సుజాత మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ అది ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. యా. వాట్సాప్ మ్, దాన్ని ఇది చేయడం వల్ల ఆ, మ్. ఇట్లా వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, చెప్పండి మాతాజీ, ఏముంది మీకు? ఆ, ప్రభుజీ సడన్ గా మర్చిపోయాను ప్రభుజీ, ఏం చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు. సరే, మీరు గుర్తు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈరోజు శ్రద్ధా మాతాజీ ప్రశ్న తీసుకుందాం. ప్రభుజీ ఇంకోటి తెలిసిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ప్రభుజీ, మ్. ఏ, వినపడట్లేదు మాతాజీ. సుజాత మాతాజీ, మీ వాయిస్ వినపడట్లా. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని మనము మ్. శ్రీకృష్ణ గోపి పరమాత్ముడు. గోపి ఆ, గోకుల వాసుడు అంటాం కదా ప్రభుజీ, మ్. యాదవులు అంటాం కదా ప్రభుజీ. మ్. చాలా మంది కాదు వైశ్యులు వాళ్ళు అని అంటున్నారు ప్రభుజీ. మ్. సో వైశ్య గోకులంలో ఉండేది, మళ్ళీ బృందావనంలో ఉండేది వైశ్యాసే కదా, మరి కరెక్టే కదా. అంటే మనము కృష్ణుణ్ణి ఆ, యాదవ వంశస్థుడిగా కొలుస్తాం కదా ప్రభుజీ. ఆయన అది కూడా. అంటే ఆ, నందమహారాజు వైశ్యులు అంటారా ప్రభుజీ? మ్మ్. నందమహారాజ్, యశోదమ్మాయి వీళ్ళందరినీ వైశ్యాస్ అంటారు. అండ్ వసుదేవుడు, దేవకి. కృష్ణుడి మ్మ్. వాళ్ళు యాదవులు అంటారా ప్రభుజీ? మ్మ్. ఎట్ సైడ్, అదే. మథుర ద్వారకా సైడు యాదవస్ ఫ్యామిలీ, బృందావనంలో ఉండేది వైశ్య ఫ్యామిలీ. ఇద్దరు కృష్ణస్ ఉంటారు కదా, బృందావన్ కృష్ణ ఉంటారు, వాసుదేవ్ కృష్ణ ఉంటారు. గుర్తులేదా? గుర్తుంది ప్రభుజీ, మరి బృందావన అయితే యాత్రకు వచ్చాం. సో మరి వాసుదేవ కృష్ణ అంటే యాదవ, బృందావన్ కృష్ణ వైశ్య. వాళ్ళకి సగమే అంటే తెలుసు. రెండు ఉండొచ్చు, నాకు పూర్తిగా తెలియదు. అంటే మీరు వెళ్ళొచ్చారు కదా బృందావన యాత్ర కంటే, అవును వెళ్ళొచ్చాను, కానీ నాకు ఎంతసేపు కృష్ణుడు ఆ, మనము యాదవాయ మాధవాయ అని పాడుతున్నాం కదా ప్రభుజీ, అందువల్ల మ్మ్. దీని గురించి నేను యా, ఇప్పుడు దీనికి క్లియర్ అంత అయిందా? ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు. మామూలుగా అయితే వాళ్ళు వాదిస్తుంటే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ప్రభుజీ. యా, ఇప్పుడు క్లియర్ అయింది కదా. ఆ, హరే కృష్ణ, హరే ధన్యవాదాలు ప్రభు. కృష్ణ. ప్రభుజీ ఇది తొందరగా రికార్డింగ్ పెట్టండి ప్రభుజీ. అది అప్లోడ్ అయితే పెడతా. భాగవత ఆ, భాగవత ఆ, ఉంది కదా ప్రభుజీ, మ్మ్. ఆ గ్రూప్ ఇది లో పెట్టండి ప్రభుజీ. పెడతా. దీంట్లో ఎక్కువ అవుతున్నాయి ప్రభుపాద ఆర్మీలో. మ్మ్. ఓకే, పెడతా. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఎస్, శ్రద్ధా మాతాజీ. యా, చెప్పండి శ్రద్ధా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండ ప్రణామాలు. దండోత్సవం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఒక సందేహం. ఆహా. దామోదర మాసంలో ఆకాశ దీపం పెడతాం కదా, దానికి ఏదైనా రిలేటెడ్ స్టోరీనా, లేకుంటే ఏ- నాకు తెలియదు మాతాజీ ఆకాశ దీపం గురించి. నేనైతే మామూలుగా ల్యాంప్ ఆఫరింగ్ గురించే విన్నాను, ఆకాశ దీపం గురించి అయితే నాకు తెలియదు.
కానీ పెడతారు కదా ప్రభుజీ, అంటే మన కాంపౌండ్ వాల్ కంటే కాస్త హైలో దీపం పెట్టాము. నాకు అదే సందేహం, ఎందుకు వచ్చింది, ఏదైనా స్టోరీ ఉందా? ఏమో నాకైతే తెలియదు మరి. జనరల్ మేమైతే పెట్టాము. అయితే నేను మా కజిన్ బ్రదర్ కింకిని దాస్ అని ఉంటారు, తనను కూడా అడిగాను. కింకిని దాస్, కింకిని ఏమన్నారు? ప్రభు. అయితే మరి నువ్వు అడగొచ్చు కదా, మరి ఎందుకు పెడుతున్నావు? నేను ఇట్లా నితాయిసేన్ మాత గ్రూప్ ఆకాశ దామోదరాయ విశ్వాయ విశ్వరూపధరాయ చ నమస్కృత్య ప్రదర్శామి వ్యోమదీపం హరిప్రియ అనే శ్లోకం కూడా ఉంది అని చెప్పాను. అయి ఉంటుంది మరి. నాకైతే తెలీదు, అంటే లేదు పెట్టరు అని చెప్పట్లేదు, బట్ నాకు తెలీదు అంతే. నాకు అదే సందేహం ప్రభుజీ, ఏదైనా రిలేటెడ్ స్టోరీ ఉందా అని. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే నేను చెప్ప కూడా తెలియదు ప్రభుజీ. ఇది వైష్ణవ టెంపుల్స్ లో కార్తీక మాసం రాగానే ఆకాశ దీపం అనేసి ధ్వజస్తంభం లాగా పక్కన ఉంటుంది ప్రభుజీ. దానికి ఇలా పైనకి పెట్టేస్తారు. అది ఓకే. దర్శించుకుంటారు ప్రభుజీ అందరు కూడా వచ్చి. దానికి రెప్లికా లాగా మన ఇంట్లో అట్లా పెట్టుకుంటారేమో. సౌత్ ఇండియాలో చేస్తారు ప్రభుజీ, సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నన్ను చూస్తే అన్నీ తెలుసు అన్నట్టు ఉంటుంది మాతాజీ, బట్ నాకు కొన్నే తెలుసు. సో అలా అనకండి ప్రభుజీ, చాలా పెద్దవారు. ఎస్ నళిని ప్రియ. తెలియదు ప్రభుజీ, మాకు అసలు ఏం తెలియదు, చిన్న పెళ్లి మొగ్గలు. ఎస్ నళిని ప్రియ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్. ఇప్పుడు ఈ దామోదర మాసంలో మనం రోజు కంపల్సరీ ల్యాంప్ ఆఫర్ చేయాలా ప్రభుజీ? అంటే ఇప్పుడు మనం రోజు గుడికి వెళ్ళడం అవ్వదు కదా, మరి ఇంట్లోనే ఆఫర్ చేయొచ్చు. ఇంట్లోనే చేసుకో. అయి ఉంది దామోదర్ ఫోటో తీసుకొని చేయొచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఆ ఫోటో లేదు ప్రభుజీ, కృష్ణ అని కూడా ఉంది, అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చా, లేదా కంపల్సరీ ఫోటో? అంటే అది తెచ్చుకుంటేనే మంచిది కదా. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఎక్కడైనా వెళ్ళిస్తే మీరు జనరల్గా ఫోటోలు ప్రింట్లు తీసుకుంటారు కదా. సో అట్లాగే ఈ ఫోటో ఏదైతే ఉందో ఇట్లాంటిది ఒకటి ప్రింట్ తీసుకోండి, తీసుకొని పెట్టుకుంటే, ఎందుకంటే కాళ్ళకి 4 సార్లు, నాభికి 2 సార్లు, ముఖానికి 3 సార్లు, మొత్తం 7 సార్లు అట్లా ఆఫర్ చేయాలి కదా. ఇది తెలియదు ప్రభుజీ. కాళ్ళకి 4 సార్లు, నాభికి 2 సార్లు, ముఖానికి 3 సార్లు, మొత్తం 7 సార్లు ఆఫర్ అనేది ల్యాంప్ అలా చేయాలన్నమాట. ల్యాంప్ అలా తిప్పాలి, అప్పుడు అది ఆఫర్ కరెక్ట్గా చేసినట్టు అనమాట. మీరు కావాలంటే అది కూడా ఉంటుంది. తిప్పేసి అక్కడ మళ్ళీ అక్కడ దేవుడి దగ్గర పెట్టాలి. ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, హౌ టు ఆఫర్ ఘీ ల్యాంప్. అయ్యో 4 times on the lotus feet, 2 times on the navel, 3 times on the face, and 7 times around the Lord Damodar. Okay. అంటే టైం ఉంటుందా ప్రభుజీ కంపల్సరీ? ఈవినింగ్ ఏ టైం అంటే మనం 6 తర్వాత? జనరల్గా చీకటి ఉన్నప్పుడు మనం ల్యాంప్ దామోదర్కి ఆఫర్ చేస్తున్నప్పుడు మెడిటేషన్ అనేది బాగుంటుంది కాబట్టి ఈవినింగ్ ఇస్ బెస్ట్. అదర్వైజ్ ఏ టైం అయినా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఫాస్టింగ్ ఉండాలి ప్రభుజీ? అంటే ఓన్లీ 1 టైం? అది మీ ఇష్టం, అది ఇట్స్ పర్సనల్ చాయిస్ అనేది. కొందరు ఉంటారు, దట్స్ నాట్ సో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ ఏం లేదు. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం. ఎస్ నాగేష్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ముచ్చుకుందుడి గురించి చెప్పారు, ముచ్చుకుందుడి గురించి చెప్పారు ప్రభుజీ. తర్వాత స్టోరీ అంటే అతను ఏ విధంగా మోక్షం తీసుకుంటాడు ప్రభుజీ? ముచ్చుకుంద నెక్స్ట్ మోక్షమా? యాక్చువల్గా కృష్ణుని దర్శనం అయిపోతుంది కాబట్టి ఐ థింక్ దాని తర్వాత స్టోరీ నాకు ఎప్పుడైతే గుర్తుకు రావట్లేదు ప్రభు. బట్ కృష్ణుడి దర్శనం అయిపోతుంది అండ్ ఆయన చాలా సర్వీస్ కూడా చేశారు దేవతలు కాబట్టి సంహౌ ఆయన భగవద్ధామానికే వెళ్ళి ఉంటారు. బట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా వెళ్ళాలో అనేది ఇప్పుడైతే నాకు తెలీదు. మేబీ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడన్నా ముచ్చుకుందో స్టోరీ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ప్రభు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yes, any other questions? Yeah, Sarita Mataji.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండ ప్రణామ్. ధన్యవాద ప్రణామ్ ప్రభుజీ మాతాజీ. క్వశ్చన్ ఏం కాదు కానీ ఆ గురుదేవ సాంగ్ పాడండి ప్రభుజీ. గురుదే అచ్చా కృపా బిందుది అను. కాదు ఓకే. ప్రభుజీ, మొన్న ఒక కీర్తన నేర్చుకున్నారు కదా, రీల్లో పెట్టారు. మమ తాపమ పాకురు ఆ, దేవాను ఆ, మమతామ. గరుడ గమన. ఓకే, పాడతాను మాతాజీ. ఇంకెవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండ ప్రణామ్. ధన్యవాద ప్రణామ్. మీరు దామోదర అష్టకం ఒకసారి సింగ్ చేసి పెట్టింది ఒకసారి కంప్లీట్ ప్లే అయిపోయాక మళ్ళీ ప్లే అవ్వట్లేదు ప్రభుజీ, లైక్ విందాం అనిపించినప్పుడు. అది ప్లే అవుతుంది మాతాజీ. యాక్చువల్గా వాట్సాప్లో అది బగ్ ఉంది. దానికి ఒకసారి ప్లే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అవ్వదు. కానీ మీరేం చేయండి అంటే కొంచెం దాన్ని అట్లా ఫార్వర్డ్ చేసి అప్పుడు ప్లే చేయండి, అప్పుడు అవుతుంది మళ్ళీ అది. ఓకే ప్రభు. హరే రావట్లేదు కృష్ణ. ప్రభుజీ. అలా ఎన్నిసార్లు చేసినా యాక్చువల్గా అవ్వలేదు నైట్ కూడా. ఓకే మీరు సరే, యాక్చువల్గా అది నేను వాట్సాప్ మళ్ళీ లో పంపిస్తాను కావాలంటే. ఎవరు పంపించిన ప్రభుజీ అది కొద్దిగా జరిపి స్టార్ట్ జరిపి ప్లే చేస్తే చేస్తే వస్తుంది. స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. యా అవుతుంది అట్లా. నేను కావాలంటే మళ్ళీ పంపిస్తాను అప్పుడు. పావని మాతాజీ మీకు పంపిస్తాను, మీరు మళ్ళీ గ్రూప్లో షేర్ చేయండి కావాలంటే. ఓకే ప్రభుజీ. పంపించేసాను మాతాజీ, చూసుకోండి. ఓకే, సో ఐల్ సింగ్. ఇది కష్టంగా ఉంటుంది, సాంగ్ వస్తుందో లేదో తెలియదు ఇప్పుడు, బట్ ఐల్ ట్రై. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం ప్రమానందమాధవం శ్రీ చైతన్య. మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం గరుడధ్వజ మంగళం పుండరీకాక్షః మంగళాయ తనో హరే 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 గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం. గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం. గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం. మనసి లసతు మమ నిత్యం. మమ తాపమపాకురు దేవా మమ పాపమపాకురు దేవా మమ తాపమపాకురు దేవా మమ పాపమపాకురు దేవా. జలజనయన విధి నముచిహరణ ముఖ విబుధ వినుత పద పద్మా. జలజనయన విధి నముచిహరణ ముఖ విబుధ వినుత పద పద్మా. విబుధ వినుత పద పద్మా. మమ తాపమపాకురు దేవా మమ పాపమపాకురు దేవా మమ తాపమపాకురు దేవా మమ పాపమపాకురు దేవా. భుజగశయన భవ మదన జనక మమ జనన మరణ భయహారి. భుజగశయన భవ మదన జనక మమ జనన మరణ భయహారి. జనన మరణ భయహారి. మమ తాపమపాకురు దేవా మమ పాపమపాకురు దేవా మమ తాపమపాకురు దేవా మమ పాపమపాకురు
गुरुदेवा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा अगणित गुणगण शरण शरणद विदलित सुररिपुजाला अगणित गुणगण अशरण शरणद विदलित सुररिपुजाला विदलित सुररिपुजाला मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थं भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थं पाहि भारती तीर्थं मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं मनसि लसतु मम नित्यं मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरि बोल प्रभु जी हरि बोल प्रभु जी हरि बोल प्रभु जी हरि बोल हरि बोल ప్రభు జీ చాలా हरि बोल బాగుంది हरि बोल प्रभु जी हरि हरि बोल హరి బోల్ ప్రభు జీ హరి హరి బోల్ ప్రణామాలు ప్రభు జీ హరి బోల్ హరే కృష్ణ హరి బోల్ ప్రభుజీ హరి బోల్ చాలా బాగుంది Thank you very much, Mataji. Nice. ఎన్లైట్మెంట్ प्रभु जी अन्नमाचार्य कीर्तन చాలా చక్కగా పాడారు హరి హరి బోల్ Very good. Thank you very much, Mataji. हरि बोल माता जी हरि बोल प्रभु जी हरे कृष्णा Hare Krishna. Thank you, Mataji. ఒక Saint Rogers. క్వశ్చన్ అడగొచ్చా ప్రభుజీ Yes, అడిగాను Mataji. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ చాలా బాగా పాడారు Thank you, Mataji. ఇస్కాన్ Hare టెంపుల్ Krishna. కి వెళ్ళాలా ప్రభుజీ లేదంటే కృష్ణ టెంపుల్ కి కూడా వెళ్ళొచ్చా అంటే దేనికోసం మనం ఇది ల్యాంప్ ఆఫర్ చేయడానికి మాకు ఒకవేళ దగ్గరలో ఇస్కాన్ ఉంటే బెస్ట్ ఎందుకంటే ఇస్కాన్ టెంపుల్లో దామోదర్ అండ్ యశోదం ఇది మొత్తం పెడతారు కదా అదైతే బాగుంటుంది ఒకవేళ ఎక్కడైనా వేరే కృష్ణ టెంపుల్ లేదా విష్ణు టెంపుల్ కూడా పెడితే మంచిదే లేదు ఆప్షన్ లేదు చాలా దూరం నేను వెళ్ళలేను అని అంటే ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అదే మామూలుగా కృష్ణ టెంపుల్ కి వెళ్ళి కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ప్రసాద్ ప్రభు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఏంటంటే అందులో మహాత్మ్యం ఏముంది అక్కడ వెళ్ళడానికి కొంచెం సందేహం ఉందనేసి సో నళిని ప్రియ మాతాజీ అడిగిన క్వశ్చన్కి దానికి రిలేషన్ అర్థమైందా ఎవరికన్నా అంటే అందరికీ దగ్గరలో కృష్ణ టెంపుల్ ఉండడము లేదా ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఉండడము ఆ దామోదర్ చూడడానికి ల్యాంప్ ఆఫర్ చేయడానికి అవకాశం అంత ఈజీగా దొరకదని అర్థమవుతుందా అవును ప్రభుజీ యా బట్ యాక్చువల్గా మీకు దామోదర్ మాసంలో అట్లీస్ట్ ఒక్కసారన్నా లేదా 2-3 సార్లన్నా ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వెళ్ళి చేసి రావడానికి ట్రై చేయండి మేబీ రోజు కాకపోయినా సరే ఓకే ప్రభుజీ ఓకే కాకపోతే ఈవినింగ్ టైంలో అంత దూరం వెళ్ళడం కొంచెం మార్నింగ్ వెళ్ళండి దామోదర్ అక్కడే ఉంటారు యశోద దామోదర్ మార్నింగ్ దేవత కూడా అక్కడే ఉంటారు పెట్టుకోవచ్చు అయితే మార్నింగ్ కూడా పెట్టచ్చు ఇవ్వచ్చా ఆఫర్ ల్యాంప్ ఓకే ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందరి పేర్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి మనుషులు ఆడే ఉన్నారా వెళ్ళి వంట చేసుకొని వచ్చారా జాగింగ్ చేసుకొని వచ్చారా యోగా చేసుకొని వచ్చారా ఏం చేసి వచ్చారో తెలీదు సేమ్ అడిగిన ప్రశ్నలే మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతుంటే నేను ఆల్రెడీ ఈ రోజే ఆన్సర్ ఇచ్చిన దానికి సేమ్ బట్ ఆ టైంలో మీరు లేరేమో ఓకే పోనీలేండి
ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. రైట్, హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ. ఎస్ పద్మజ మాతాజీ, మీరేమైనా ఎస్ అనౌన్స్మెంట్లు ప్రభుజీ. చేయాలా? యా, ఎస్ ఐఎమ్ ప్రభుజీ, డన్. ప్రేయర్స్ తీసుకోవాలి. సరే, గోపి గీత కూడా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. నేను థ్యాంక్ యూ. ఎగ్జిట్ అవుతాను మాతాజీ. యూ ఆల్ కెన్ కంటిన్యూ. ఓకే. ఓకేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ ప్రభుజీ మచ్ ఒక మాతాజీ. మాట. ప్రభుజీ చెప్పండి. ఏదో అడిగిందే మళ్ళా అడుగుతున్నారని రాకుండా ఉండకండి ప్రభుజీ, ప్లీజ్ రండి మీరు. వస్తాను మాతాజీ. ఇప్పుడైతే ఎట్లాగో ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి ఇంకో 3 క్లాసులు తీసుకోవాలి కాబట్టి వస్తాను. ఓకే, దాని తర్వాత తెలియదు ఇంకా మళ్ళీ. వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. అనంతకోటి వైష్ణవృంద కీ జయ. శిల్ ప్రభుపాద్ కీ జయ. ఎస్ పద్మజ మాతాజీ, యూ ప్లీజ్ కంటిన్యూ.